once again for the 14th official meeting, e-meeting of Rotary Club of Madurai West. The new highlight of today's meeting is it's a combined meeting with Young Indians Madurai chapter. We have the president of Rotary Club of Madurai West, the young, handsome and charming Ravi Parthasarathi, and the chairman of Young Indians, Mr. Kalyana Sundaram, here with us. We also have past presidents of Rotary Club of Madurai West and past chairmen of Young Indians here with us. Ravi Parthasarathi, the floor is all yours to officially begin this meeting, 14th e-meeting. Thank you. Okay, thank you, Ramnathan. Yes. Rotary Club of Madurai West, 14th e-meeting is hereby called to order. I request Rotarian Jairani to invoke Rotary Grace. Jairani, please unmute yourself and recite Rotary Grace. O God, and giver of all good, we thank Thee for our daily food. May Rotary friends and Rotary ways help us to serve Thee all our days. Thank you, Dr. Jairani. Ravi, you can officially begin the meeting with the four-way test, please. Yes, thank you, Ram. The four-way test of the things we think, say, and do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build the goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? This happens to be the 14th e-meeting after the COVID. After the COVID lockdown, after the government has asked us to go for a lockdown, our regular meeting got stopped after 40th regular physical meeting, and after that we didn't stop our meeting. We subsequently we conducted our meeting in the Zoom platform and also in WhatsApp and other web platforms. And this happens to be the 14th e-meeting. And for me, this is going to be the last speaker meeting for the year 1920. And the next speaker meeting will be only in the month of July. So next two meetings will be going to be a Thanksgiving meeting, and the 3rd of July, L. Ramanathan is going to take over as president. So after that only we're going to have our speaker meeting. So technically this happens to be my last meeting for the speaker meeting I'm talking. Okay, so this is kind of I feel the Thanksgiving platform now itself. So that's how it is going to be. Yes. With this pre-note, I would like to welcome all Westerners, guests, and YI members, particularly YI President Kalyan and YI Secretary Purnima, and also the speaker today, Raichel Rebacca. I welcome everyone for this 14th e-meeting. And regarding Raichel Rebacca, what I have to tell you is, she is an actor, a model, a motivational speaker, and not only that, she is an Ayurvedic doctor also. And the most surprising part is that she has kind of a very bad past. And though she had a very bad past, she was able to survive, and she stood up as an example to others and became a motivational speaker, as well as she now proved in her own field, what she has taken as a Ayurvedic doctor. So she is absolutely a living example to each and every one of us. So I welcome you, Raichel, for this e-meeting, and thank you for joining. And yes, before I
finish my welcome, I would like to give you a small note on what we did last week. Last week on the Saturday, as we planned, we have executed our global grant project worth rupees 24 lakhs 22,546 rupees. So this project we have given Government Rajaji Hospital and RT-PCR worth rupees 16 lakhs along with other accessories worth rupees 24 lakhs something. So with this RT-PCR, the Government Rajaji Hospital is able to do nearly 500 tests in a day. That means our RT-PCR has the capability of doing 96 people, and they already had 4. With this, they can do it with they can do it for 500 people in a day. So ours is a very big contribution in that line, and we successfully executed that project with the support of our governor and Ram Murugesan, primary contact Raja Govinda Swami and Sundaraved. Yes. And we also completed our Villapuram food essential project, for which we have given 220 packets of food essentials to the local people, needy people, and that got executed day before. So that you could have you would have seen that in the WhatsApp I have given you. That also got published in several local medias. So with this, I welcome you all for this 14th e-meeting. Thank you, Ron. Now you can push it to Mr. Palniyappan for local announcements. Yes, please unmute Mr. Palniyappan sir. You can unmute yourself and give a small announcement, please. Good evening, Prashant. Thank you. Thank you, moderator. Good evening, Chairman Kalyan. And welcome and good evening to Dr. Raichel. I have seen her as doctor only, but the President told her she is doctor also, something like that. I think we have to say sorry. Mainly, I have seen her in TV as a doctor 2 or 3 times, and you are very strong in your subject. And his presentation will be normally very pleasant, as if she is sitting in our drawing hall and telling something. Thank you. And regarding, welcome all the members of Rotary Club of Madurai West and CIA and YI. Thank you very much. And my announcements are regarding birthday and wedding day celebrated by our members during the coming week. Our member is Nagaraju is celebrating his birthday on 23rd. Our member Subram Yam, he is celebrating birthday on 23rd. And last but not the least, and the most important one, Ramanathan of Vinayaka Printers celebrating his birthday on 24th. Let us greet him now itself, I think. And greetings to all the 3. And regarding wedding day, 5 members are celebrating wedding day in the coming week. Today, 19th June, C.V. Ramana is celebrating wedding day, and senior member Natana Gopal on 20th, and immediate past president D. Kannan, wedding anniversary on 24th. Our immediate past treasurer R. Rajaram celebrating his wedding anniversary on 24th, and one another senior member K.K. Raman celebrating wedding anniversary on 25th. Rotary Club of Madurai West greets all the members who are celebrating birthday and wedding day on this occasion. And further announcements, next week, as President said, 26th Friday will be our Thanksgiving meeting. Thanks for the successful going of the year 1920. And as a mark of Thanksgiving, President and myself, Palniyappan Secretary and President Ravi, are giving a compliment gift in the form of one ever silver vessel, and we will be sending to each and every member's home of all the members of Rotary Club of Madurai West, along with bulletin number 40 of the present term. Thank you very much. These are the announcements by me. Thank you. Thank you, Secretary. That was a lovely announcement, and please specifying that she is a great doctor. Thank you very much. Ravi, if you can make Kalyan the co-host for the session, he can give a small brief about YA and begin with the session, please. Ravi? I'm doing it. Yes. I'm just in search of Kalyan. He is Kalyana Sundaram. Kalyan is here. Yes, Kalyan, if you can give a small brief about YA, because we are running late and the speaker is already here with us. Sure, definitely.
So Young Indians is a sub-organization of CA. We are like around 48 chapters now. Like we just launched a Kota chapter 2 days ago. With that, like we are becoming 3,500 strong members, and today, like we have around 30,000 student members, so which is a big achievement for Young Indians. So we are very much honored to be partnering with Rotary for the today's session, like with Raichel, and thank you for accepting our invitation and agreeing to like enlighten us on Corona and Ayurveda and knowing our body kind of. Thanks again, and with no much time, like I would request the speaker to go to the next items. Ram, over to you. Thank you, Kalyan. I'll give a small formal introduction about our speaker, Dr. Raichel Rebacca Philip. She holds a master's degree in the Maulika Siddhanta, pardon me if I say something pronounced wrong, Maulika Siddhanta, and specialist practitioner of authentic Panchakarma treatment. She is doing awareness shows in Sun TV, Surya Vanakkam for 2 years, and has been Women Icon of the Year 2015, awarded by the Pepper TV, and was also awarded the Pen Sindhanayalar 2015 and Pen Perumai 2013 by the Indian Book of Records. She has published various articles in various magazines like Jannal, Aval Vigadan, Manamagal, Kumudam, etc. She has conducted many debates in Sun News. She set up her first clinic in 2013 at Pallavaram, and then started the Ayurvedic Private Care Limited in 2014. Then she is the founder of Pratana Awesome Ayurveda, in which in 2015, and in 2018 she started Ayurvana Private Limited in T Nagar. At the end of 2018, she came out of all business commitments and started with the version 3.0, which is the consultation at home at Madipakam. She is a psychotherapist, so she do the counseling, and she's an awesome speaker because I have been her co-speaker in one of the Raila in 2015. So I know the way she inspires the student community. So without further ado, the e-learning floor is all yours, Doctor. Please unmute yourself and enlighten us on the topic Ayurveda and our body. Thank you very much for the opportunity. Thank you so much. Thank you and hello all. வணக்கம் எல்லாருக்கும். நான் தமிழ்ல தான் பேச போறேன். ஓகே இல்லையா? Perfect டாக்டர். ஆயுர்வேதானாலே தமிழ்ல தான் பேசணும். ஓகே, நன்றி. யாராவது நடுவுல ஏதாவது பேசணும்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. ஏன்னா அது நான் எப்பவுமே ஒரே கம்யூனிகேஷனா இருந்தா போர் அடிக்கும். சோ 2-3 பேர் சேர்ந்து பேசினா இல்ல நான் மட்டும் தான் பேசுவேன் டாக்டர். உங்களுக்கு வேற யாராவது பேசணும்னா they will put in the chat box. Okay. I will moderate it. Okay, super. Thank you doctor. Right. So thank you so much for inviting me, Ram. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு to be a part of this today. And செல்வகுமார் சார், hi, thank you so much. செல்வா சார்னால தான் எனக்கு ராம் தெரியும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ அப்படிதான் பழக்கம். ஸோ நைஸ் டு பி ஹியர். சரி, ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஆயுர்வேதா அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துட்டே இருந்திருக்கும் ரொம்ப வருஷமா. அட்லீஸ்ட் சோப்பு, பேஸ்ட்டு, அப்புறம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லையாவது நம்ம டெய்லி பார்ப்போம் ஆயுர்வேதான்னு. ஸோ ஆயுர்வேதா அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒரு வே ஆஃப் சயின்ஸ், ஒரு மெடிக்கல் சயின்ஸ். அது நமக்கு எப்படி இருக்க போகுது, எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போகுது அப்படின்றது பெருசா ஐடியா இல்லை. நம்ம யாரையாவது கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கிரானிக் டிசீசஸ்க்கு போகலாம், மூட்டு வலினா போகலாம், இடுப்பு வலினா போகலாம். இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் ஓரியன்டா ஆயுர்வேதா பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். ஸோ பேசிக்கலி ஆயுர்வேதா அப்படின்னா என்னன்னா, ஆயுர்னா லைஃப், வேதானா சயின்ஸ். ஸோ லைஃப் சயின்ஸ் தான் வந்து ஆயுர்வேதா. நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும், எப்படி சாப்பிடணும், எப்படி எழுந்திருக்கணும், எப்ப தூங்கணும், என்ன நினைக்கணும், எப்படி நினைக்கணும், இதெல்லாம் நம்மள இன்னும் டீப்பரா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான சயின்ஸ் தான் ஆயுர்வேதா. பட் நமக்கு யூஸ்வலா டாக்டர்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம எப்போ போய் பார்க்கணும்னு நினைப்போம்? உடம்பு சரியில்லாத போது, நமக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபீல் பண்ணும்போது தான் போய் பார்க்கணும்னு நினைப்போம் டாக்டர். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம போறது இல்லாம, ஆயுர்வேதா அப்படின்னா எனக்கு இப்ப நல்லா இருக்கேன், எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, பட் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தி ஆகணும்னா ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா கூட இதுல இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒரு லைஃப் சயின்ஸ் தான் ஆயுர்வேதா. ஸோ லைஃப்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெறும் சாப்பாடு, லைஃப் ஸ்டைல் மட்டும் இல்லைல்ல, அதை தாண்டி முக்கியமா ஒரு லைஃப் இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள நடக்கிறது, நம்ம எப்படி பாக்குறோம், நமக்கு என்ன புரியுது, நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோம், நம்மளை பத்தி நமக்கு எவ்வளவு தெரியும், இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். இதுக்கும் ஹெல்த்துக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? இதுதான் மிகப்பெரிய குவெஸ்டின்.
என்ன நான் வந்து மூட்டு வலின்னு வந்தேன் டாக்டர், நீங்க எதுக்கு என்கிட்ட என்னை பத்தி இன்னும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் என்கிட்ட சொல்றீங்க, மூட்டு வலிக்கு மாத்திரை கொடுங்கன்னு கேட்கறவங்க தான் ஜாஸ்தி. பட் அது இல்ல அதை மட்டும் பண்ணிட்டோம்னா மூட்டு வலி போயிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு இடுப்பு வலி வரும், இல்ல தலைவலி வரும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்னென்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், ஏன் நம்ம அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்ல இருக்கோம் அப்படின்லாம் இந்த செஷன்ல கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு நான் யோசிச்சேன். ஏன்னா பேசிக்கா நம்ம ரொம்ப நம்மளோட பாடியோட கனெக்டிவிட்டியை கம்ப்ளீட்டா மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய நேரங்கள்ல பார்த்தோம்னா. எல்லாரும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு நாள் நிற்கும் போதோ உட்காரும் போதோ நடக்கும் போதோ நமக்கே தெரியாம கொஞ்ச நேரம் வலிக்கிற பொசிஷன்ல கையோ காலோ வச்சுட்டு இருக்கோம். ஏதோ எழுதுற வேகத்திலயோ யோசிக்கிற வேகத்திலயோ இல்ல வேலை பார்த்துட்டு இருப்போம், இல்ல எதுலயோ பேச்சுல இன்வால்வ்டா இருக்கிறதுனால நமக்கு வலிக்குதுன்னு கூட தெரியாத மாதிரியான ஒரு பொசிஷன்ல ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு இருப்போம். ஸ்பெஷலி நான் அப்படி எப்போ நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா காய் வெட்டும் போது. ஸோ டெய்லி வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப நேரம் ஒரு பொசிஷன்ல நின்றுட்டே இருப்பேன், எனக்கே தெரியாது. அப்புறம் திடீர்னு ரியலைஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த கால் வலிக்குது, கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்படின்னு தெரியுது. ஸோ இதுக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பேசிக்கா நான் என்ன பண்ணிருக்கணும், நான் என்ன பண்ணலாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, என் பாடியோட கனெக்டிவிட்டியே இல்லை. என் பாடி ஆக்சுவலி என்னன்னே எனக்கு தெரியல. நான் வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் பெர்செப்ஷனை வச்சு லிமிட்டடா என் பாடியை பார்த்து ரொம்ப லிமிட்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏதோ ஒண்ணு. அதனாலதான் நமக்கு நிறைய டிசீசஸ் வருது அப்படின்னு ஒரு சைடான ஒரு பார்வை எனக்கு கிளியரா பட்டது. ஸோ அப்படி எப்படின்னா எங்கெல்லாம் நம்ம டிஸ்கனெக்டடா இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா, கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது நம்ம எல்லாரும் தண்ணி கணக்கு வச்சு குடிக்க ஆரம்பிச்சோன்னு இத்தனை லிட்டர் குடிக்கணும், அத்தனை லிட்டர் குடிக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கணக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒரு 20-30 வருஷம் முன்னாடி அப்படி பெருசா இருந்த மாதிரியும் தெரியல. அண்ட் அந்த அளவுக்கு கிட்னி இப்ப இருக்க அளவுக்கு அந்த ரீனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்த மாதிரியும் தெரியல. ஸோ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன மிஸ் பண்ணிருக்கோம்னு பார்த்தா, ஓரளவுக்கு அவங்க பாடியோட ஒரு அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்தாங்க, ஒரு கனெக்ஷன்ல இருந்தாங்க. நம்ம அதை டோட்டலா மிஸ் பண்ணிட்டு இப்போ யாராவது எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட்ல இருக்கும். யாராவது எனக்கு சொல்லுங்க, யாராவது எனக்கு ஒரு டயட் சார்ட் கொடுங்க, யாராவது எனக்கு எந்த டைமுக்கு என்ன சாப்பிடணும்னு சொல்லுங்க, யாராவது எத்தனை லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு அந்த டிட்டாச்மெண்ட்டுக்கு கிடைச்ச ஒரு பரிசு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது ஒரு பெரிய தண்டனையாவும் நமக்கு மாறி. தண்ணி நம்ம இத்தனை லிட்டர் குடிக்கணும், அத்தனை லிட்டர் குடிக்கணும்னு நம்ம பாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு நாளைக்கு ஆயுர்வேதாவோட கம்ப்ளீட் சிஸ்டமே பாடியோடைய தேவையை பார்த்து செஞ்சா போதும். ஸோ தண்ணி தாகம் எடுக்கும் போது குடிச்சா போதும். ஏன்னா ஒரு நாளைக்கும் ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி தாகம் எடுக்கும். ஸோ அந்த கமிட்மெண்ட் இருந்துட்டா கண்டிப்பா அந்த தாகம் எடுத்த உடனே நம்ம தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். பட் அந்த கமிட்மெண்ட் போதுதான் நம்ம வேற எதுலயாவது ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதுதான் பாடியில இருந்து கம்ப்ளீட்டா டிட்டாச் ஆயிடும். அந்த டிட்டாச்மெண்ட் வேற ஏதாவது பேச வரீங்களா? இல்ல இல்ல டாக்டர் பேசுங்க, நீங்க பேசுங்க. ஸோ அந்த டிட்டாச்மெண்ட்ல தான் நமக்கு ஆக்சுவலி நம்ம பாடியில என்ன நடக்குதுன்னே புரிய மாட்டேங்குது. கால் வலி எப்போ வந்தது அப்படின்னு கேட்டா கூட அப்படியே கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு தெரியல டாக்டர், திருப்பி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் யோசிங்கன்ன பிறகுதான் ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டு ஒரு 2 வருஷமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 2 வருஷமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு மோஸ்டா கேட்டா ஒரு இன்டாலரபிள் கண்டிஷன்ல தான் போய் டாக்டரை மீட் பண்றோம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவ்வளவு டிஸ்கனெக்டடா இருக்கிறதுனால அன்லெஸ் அன்டில் இட் டிஸ்டர்ப்ஸ் அஸ் நமக்கு அது தெரியறது இல்லை. அப்படி நம்ம மிஸ் பண்ண முக்கியமான அழகான சென்சஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு நான் சொன்ன மாதிரி தாகம் எடுத்து தண்ணி குடிக்கிறது. அப்போ ஒரு பாடியோட அந்த டிசைனுக்கு அன்னைக்கு பர்டிகுலர்லி என்ன தேவைப்படுதோ ஸ்பெசிஃபிக்கா அதை மட்டும் நம்ம செய்வோம். அது ஒரு கடமையே ஆக்கிட மாட்டோம். தட் வில் நாட் பிகம் அ ரிச்சுவல். ரிச்சுவல் இஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ராக்டிஸ். இல்லை அந்த மாதிரி ஆயிடாம இட் வில் பி ரியல் மீனிங்ஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த பாடி. அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ரெண்டாவது பசி. இதெல்லாமும் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு தான் இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுன்னு எனக்கு இது வரைக்கும் புரியவே இல்லை. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஃப்டர் ஸ்கூல் அண்ட் பிஃபோர் ஸ்கூல் தாராளமா இதை ஃபாலோ பண்ண முடியும். பசிச்சு சாப்பிடுறது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இல்லை நான் மீட்டிங்ல இருப்பேன், நான் வேலையில இருப்பேன், நான் என்ன பண்ணட்டும்னு. இல்லை என்ன பண்ணுவீங்கன்னே தெரியாது, ஏதாவது ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் டைம் எடுத்து போய் உட்காந்து சாப்பிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்த டைம் தான் பாடிக்கான ரிக்குவயர்மெண்ட். நம்ம பாடியை டேம் பண்ண ட்ரை பண்றோம், நமக்கு ஏற்ற மாதிரி, நம்ம மைண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. நம்ம அந்த வால் கிளாக்கை ஹியூமன் மேடு நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவே மறந்து போயிட்டு வால் கிளாக்கை ரொம்ப இயற்கையான ஒரு பொருள் மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையோட சேர்த்துக்க பாக்குறோம். அங்க இருந்து இன்னும் நிறைய டிஸ்கனெக்ட் ஆரம்பிக்குதோ அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான அப்சர்வேஷன். ஏன்னா உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு கூட நமக்கு தெரியாம தான் அடுத்த நாள் காலையில ஒரு கட்டாயத்துல எழுந்துக்கிறோம். எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ப்ராக்டிகலி வேலைக்கு போகணும், அதெல்லாம் இருக்கு. பட் ஸ்டில் இன்னொரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா தூங்கணும்னு உடம்பு கேட்கும் போது கொடுக்க முடிஞ்சா கொடுக்கலாமே. அந்த கம்பல்ஷன்லயே நம்ம நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு போறோம். அண்ட் நைட்டும் தூங்கணும், நைட்டு போய் படுத்துக்கலாம்.
பட் தூக்கம் வரல அப்படின்றதுக்காக யோசிச்சு தூக்கம் வரலன்னு யோசிச்சு we are like creating the problem and stressing it out a lot, which in turn தூக்கம் வராம தான் இன்னும் பண்ணும். இந்த மாதிரி என்ன வேணுமோ அதை விட்டு ஆப்போசிட்டா ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்குமோ அப்படின்னு தான் இந்த ஹோல் பார்வை. இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ யுவர் பாடி, முக்கியமான விஷயம், you have to connect with your body, see the body and connect with it. So feeling the body, or not only seeing, பார்க்கறதுல மட்டும் இல்ல, seeing இருக்கு, feeling இருக்கு, sensing the body இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம எப்படி எல்லாம் பண்ண முடியும், டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ல நம்ம உடம்போட எப்படி கனெக்ட் ஆக முடியும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஸ்கெடியூலிங், எவ்வளோ ஸ்கெடியூலிங்ல இருக்கோன்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும், ஏன் இருக்கோன்னு பார்க்கணும். அந்த ஸ்கெடியூலிங் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னா ஒரு சில இடங்கள்ல எங்கெல்லாம் அட்லீஸ்ட் அந்த ஸ்கெடியூலிங்கை விட முடியுமோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா டுவர்ட்ஸ் ஹெல்த், டுவர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் ஹெல்த். நோய் இல்லாம இருக்கிறது மட்டும் ஹெல்த் கிடையாது. பாடி இப்போ இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இப்போ இந்த கோவிட் இல்லை அப்படின்னா நான் சேஃப்னு கூட நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லை, பிகாஸ் இம்யூன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு, நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவேன்னு தெரியாத மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்குல்ல. இல்லை நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல், தாட் ப்ராசஸ், ஆட்டிடியூட்லாம் மாற்றணும்னா வில் பி டுவர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் ஹெல்த். அதாவது நமக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோ டிசீஸோ வரப்போகுதுன்னா அதை இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போடுறதுக்கும், அதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம உடம்பு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆக்கிக்கிறதுக்கும் நிறைய வழி இருக்கு. ஸோ அடுத்து மூணாவது வந்து பசிச்சு சாப்பிடுறது அண்ட் டாய்லெட் போறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுவும் நம்ம ஒரு கடமை லிஸ்ட்ல சேர்த்துட்டோம். வெளியே போகணும், வெளியே கிளம்பணும், அதுக்கு முன்னாடி ஐ நீட் டு ஃபினிஷ் திஸ் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கு. ஸோ ஐ நீட் டு ஃபினிஷ் திஸ் அப்படின்னு அது ஒரு வேலையா வச்சு வி ஆர் ட்ரைங் டு புஷ் இட் அவுட். எப்படியோ காலையில இருந்து தண்ணி குடிக்கணும், இல்லை காஃபி குடிக்கணும், காலையில எழுந்தோடனே வெறும் வயிற்றுல தண்ணி குடிக்கணும்னு ஒரு ப்ராக்டிஸ் கான்ஸ்டன்டா பண்றோம் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ். பட் அது தேவையா அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பா யோசிச்சு பார்க்கணும். என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன்ல கண்டிப்பா தேவையில்லை. ஏன்னா அகெயின் இட் இஸ் ஃபோர்சிங் யுவர் பாடி ஃபார் த நாலேஜ் யூ கெயின். ஏதோ ஒன்று படிச்சிட்டோன்றதுனால உடம்பு போட்டு திணிக்கிறோம். ஸோ அந்த படிப்பே இல்லைன்னா கூட உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்லி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு. அந்த அறிவே இல்லைன்னா கூட பாடி இஸ் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி. அப்சர்வ் பண்ணா கத்துக்கலாம். பாடி அதிகமா கத்துக்கிறதுக்கு வெளியே எதையோ பார்க்கணும், படிக்கணும்ன்றதை தாண்டி அது இம்பார்ட்டன்ட், எஸ் வேணான்னு சொல்லலை, பட் அதை விட ரொம்ப முக்கியமா அட்லீஸ்ட் அதுக்கு ஈக்குவலா இம்பார்ட்டண்டா நம்ம உடம்ப அப்சர்வ் பண்ணி கத்துக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்படிதான் இந்த பசி, தூக்கம், தாகம், தூக்கம் கூட தூக்கம் வரலைன்னா பரவாயில்ல, போய் அப்படியே படுத்துருக்கலாம், ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். பட் தூக்கம் வரலையே அதனால நான் வேலை பார்க்குறேன், தூக்கம் வரலையே அதனால நான் ஒரு புக்கு படிக்கிறேன், தூக்கம் வரலையே அதனால நான் வந்து ஃபோன் பார்க்குறேன், சம்திங் அந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கும்போது அகெயின் we'll be so connected with it. நம்ம தூக்கம் வந்தாலும் நமக்கு தெரியாத அளவுக்கு அதை தள்ளி போட்டுட்டே போயிட்டு இருப்போம். ஸோ பெட்டர் சும்மா இருத்தல் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் அப்சர்வேஷன். ஒருத்தர் யாரோ நம்ம முன்னாடி இருந்து ஏதோ சொல்றாங்கன்னா அதை நம்ம ஃபுல்லா கவனிக்கணும் அப்படின்னா ஆக்சுவலி என்ன பண்ணுவோம், கவனிச்சுட்டு சும்மா இருப்போம், நடுவில் பேச மாட்டோம். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கண்டிப்பா நிறுத்தி எங்க நமக்கு தேவையோ கண்டிப்பா கேட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிப்போம். பட் ஸ்டில் அந்த கம்யூனிகேஷனை இன்டரப்ட் பண்ணாம கேட்போம்ல, அந்த மாதிரி சும்மா இருக்க முடியுமா உடம்பு கிட்டன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அட்லீஸ்ட் எவ்ரிடே ஒரு 10 minutes பாடி என்ன சொல்லுதுன்னு ஜஸ்ட் உட்காந்து ப்ரீதிங் எப்படி போயிட்டு வருதுன்னு கவனிக்கலாம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, நான் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். ராம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? எல்லாருக்கும் கேக்குதா, புரியுதா? நல்லா போயிட்டு இருக்கு டாக்டர், அப்படியே போயிட்டே இருங்க. I guess we have many questions. Questions நீங்க chat boxல போடலாம், all members. So we will be unmuting you at the end of the session so that you can directly ask your questions to the doctor. You can go ahead, doctor. So இப்படிதான் பாடி லிசன் பண்ணணும். எவ்வளவு மீட்டிங்ல இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பெரிய சூழல்ல இருந்தாலும் சரி, பசிக்குதுன்னா கண்டிப்பா சாப்பிட்டுருங்க, தண்ணி தான் கேட்டா கண்டிப்பா குடிங்க. அது முடியாதுன்னு கிடையவே கிடையாது. நிறைய பேர் என்கிட்ட சண்டையே போடுவாங்க, அது முடியவே முடியாது, எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. வேற வழியே இல்லை, கண்டிப்பா சொல்லணும்னா சொல்லலாம், அதுல எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது, யாரும் தப்பா எடுத்துக்கவும் மாட்டாங்க. அப்படி எடுத்துட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. பிகாஸ் ப்ரையாரிட்டைசேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் வைக்க வேண்டியது நம்ம தான். ஓகே ஃபைன். ஸோ பாடியோட நீட்ஸ் என்னன்னு நம்ம பார்த்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லிசனிங்க்கு அப்புறமா ஜஸ்ட் அதுக்கு அந்த லிசன் பண்ணதுக்கு என்ன ஜென்யூனா பண்ணணுமோ அதை பண்ணா போதும். இங்கதான் நீட் அண்ட் வாண்ட் ரொம்ப முக்கியமா உள்ள வருது. எனக்கு இப்போ இது சாப்பிடணும் போல ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறதெல்லாம் ஆக்சுவலி ஆசை மைண்ட்ல இருந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாடி கேட்கறது அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். நம்ம இந்த மாதிரி அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு ஜஸ்ட் பாடியை கவனிச்சோம்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். ரொம்ப அவசரமா தண்ணி தான் எடுக்குதுன்னும் போது அந்த நேரத்துல தண்ணி இருக்குன்னா தண்ணி குடிப்போம். எனக்கு ஜூஸ் தான் வேணும்னு நம்ம ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அந்த லெவல்லையும் நம்ம பாடி அப்சர்வ் பண்ணணும்னா
சிம்பிளா பாடி கேட்குற விஷயங்களை கொடுத்தாலே போதும், பாடி பெட்டர் ஆயிடும். அண்ட் பாடியை நோட்டீஸ் பண்றதுல இன்னொரு முக்கியமான டூல் நான் சொல்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப முக்கியமான டூல் வந்து பர்பிங், ஏப்பம் விடுறது. இது எப்ப நம்ம கவனிப்போம்னு யோசிச்சு பாருங்க. நமக்கு ஏப்பம் வர்றதெல்லாம் எப்ப தெரியும் அப்படின்னு நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா, பயங்கரமா எரிஞ்சு நெஞ்செல்லாம் எரியுது, இங்கெல்லாம் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டா இருக்கு அப்படின்னும் போது மட்டும்தான் நம்ம ஏப்பம் வரதை கவனிக்கிறோம். மற்ற நேரத்துல நம்ம ஏப்பம் வருதா இல்லையான்னு கூட நமக்கு தெரியறது இல்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட வரவங்க எனக்கு ஏப்பமே வரது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அப்பதான் நான் அவங்களை கேட்பேன், நீங்க வந்ததுல இருந்து எத்தனை முறை ரைட் கையை தூக்கி பேசுனீங்க, ஞாபகம் இருக்கான்னு கேட்டா தெரியலன்னு. அந்த அளவுக்கு அதே மாதிரிதான் ஏப்பம் கூட வந்துட்டு போறது நமக்கு தெரியாம இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம டிஸ்கனெக்டடா இருக்கோம். ஏன் ஏப்பம் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு என்ன இப்போதைக்கு இருக்க வரைக்கும் ஒரே வழிதான் இருக்கு. உள்ள ஸ்ட்ரென்த் போகணும், நம்ம வாழணும்னா மூச்சு போயிட்டு இருக்கு, அது தானா மூச்சு நம்ம கூட விடல, மூச்சு தானா நடந்துட்டு இருக்கு. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இன்னொரு பக்கம் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடுறது. நம்மளால பண்ண முடிஞ்ச ஒரே விஷயம் ஃபுட்டு மூலியமா நம்ம உடம்பு பாத்துக்கிறது தான். ஸோ ஒரே வழி இப்படி போய் வயிறுல போய் செட்டில் ஆகி, வயிறுல இருந்து அப்சர்வ் ஆகி, நியூட்ரியன்ஸ்லாம் அப்சர்வ் ஆகி, அன்வான்ட் சக்கையெல்லாம் வெளியேறணும். இதுதான் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணு டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா, ஏதோ ஒரே ஒரு விஷயம் லைக் நல்ல ஃபுட் எடுக்கல அப்படின்னாலும் அங்க இருந்து நமக்கு அதுக்கான ரிசல்ட் வரும். நம்ம சரியா சாப்பிடல அப்படின்னாலும் அதுக்கான ரிசல்ட் வரும். அண்ட் போய் டைஜஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்ல. நமக்கு தெரியும் பசி கம்மியா தான் இருக்கு, கொஞ்சம் சாப்பிட்டா போதும்னு. பட் அதை நம்ம நிறைய சாப்பிடுவோம், இல்ல இருக்கிறது வேஸ்டா போயிடுமே ஏதோ ஒரு எண்ணத்துல சாப்பிடுவோம். பட் ஆக்சுவலி பிகாஸ் ஆஃப் த மைண்ட் வில் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த பாடி. அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உள்ள போய் எப்படி இருந்தாலும் அது ஒரு வகையான டாக்ஸினா தான், ஏன்னா அன்டைஜஸ்டட் மெட்டீரியலா இருக்கும். ஸோ அங்க இருந்து நமக்கு இருக்க போறது எல்லாமே ஒரு வகையான டாக்ஸினா தான் நமக்கு உடம்புல செட்டில் ஆகும். ஸோ அப்படி ஒரு அக்யூமுலேஷன் நம்ம அறியாம பண்ணிட்டே இருக்கோம். அதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான டூல் நமக்கு இருக்கிறது ஏப்பம் தான். பர்பிங்க கவனிக்க ஆரம்பிச்சாலே போதும். நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே ஒரு ஏப்பம் வரும். அது வந்து நம்ம என்ன சாப்பிட்டோமோ அதோட ஸ்மெல்லோட இருக்கும். விச் மீன்ஸ் டைஜஷன் அப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இன்னொரு ஒரு ஏப்பம் வரும். ஐ மீன் இது 1, 2, 3 தான் வரும்னு கிடையாது. ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். எத்தனை முறை வேணாலும் வரும். நான் அது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த மிடில் ஆஃப் த டைஜஷன்ல ஒரு ஏப்பம் வரும். அந்த ஏப்பத்துல ஸ்மெல் வந்து ஒரு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். நம்ம என்ன சாப்பிட்டோமோ அதோட டிஞ்சோ ஸ்மெல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு டைஜஷன் ஆகி ஃபுல்லா முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப எம்டியான ஒரு பர்ப் வரும், கிளியர் பர்ப் வரும். அது வந்தாதான் டைஜஷன் கம்ப்ளீட்டா ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு உடம்பு வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபுட் எடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு தகுதிக்கு வந்திருக்குன்னே அர்த்தம். பட் இந்த இடத்த நம்ம எப்போ மிஸ் பண்றோம்னா டைம் பார்த்து சாப்பிடும்போது டைமை மிஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ டைமை பார்த்துடுறோம். ஸோ பயாலஜிக்கல் கிளாக்கை விட்டுடுறோம். ஸோ அதுக்காக பசிக்குதா இல்லையான்னு தெரியாது, 1 மணி ஆச்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புஷ் பண்றோம். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அன்னெசரியா நம்ம அகைன் ஒரு ஆளுக்கு ஆல்ரெடி மூட்டை தூக்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காரு, அவர் மேல இன்னொரு ஒரு 10 கிலோ தூக்கி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ்க்கு. ஸோ அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் டைஜஸ்ட் பண்ண, ரொம்ப கஷ்டப்படும் பாடி. ஸோ அது பண்ணாம இருக்கணும்னா ஏப்பத்தை கவனிக்கிறது தான் முக்கியமான டூல் விச் வி கேன் ஈஸிலி டூ. குழந்தை எல்லாம் நம்ம ஃபீட் பண்ணும்போது ஃபீட் பண்ணிட்டு தோல்ல போட்டு தட்டிட்டு ஏப்பம் எடுத்த பிறகுதான் கீழே போடுவாங்க. ஸோ ஜீரணம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் குழந்தைய கீழே வைப்பாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் தான் ஏப்பம். நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைகள், அதனால யாரும் தோல்ல போட்டு தட்ட மாட்டாங்க. ஏப்பம் நம்மளே தான் கவனிச்சுக்கணும். வேணும்னா நம்மளே கொஞ்சம் சுடு தண்ணி குடிச்சிக்கலாம், ரைட்? அதை தாண்டி ஏப்பத்தை கவனிக்கிறது இப்ப நம்மளால முடியும். we'll have to do it. அப்படி பண்ணோம்னா we'll understand the digestive capacity. ஒரு நாளைக்கு 2 மீல் தான் தேவைப்பட்டதா அது போதும்ட்டு இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 4 மீல் தேவைப்பட்டா அது எடுக்க வேண்டி இருக்கும். அண்ட் உங்க பாடி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது ஆன் லைக் ஒரு வீக்ல எப்படி இருக்கு, எத்தனை வேலை சாப்பிட்டுருக்கீங்க, எப்போ பசிக்குது, எப்படி இருக்குன்னு உங்க பாடியை நீங்க கவனிக்கிறதுனால சின்ன சேஞ்சஸ் வந்தா கூட இனிஷியலே கண்டுபிடிச்சிட முடியும். எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் விட்டுட்டு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம போய் டாக்டர் கிட்ட போனாலுமே அவங்களுக்கும் அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ண. அண்ட் யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ லாட் ஆஃப் பெயின் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ். அதெல்லாம் தடுக்கணும்னா இனிஷியலி கனெக்ஷனே போதும். ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏப்பம் கவனிக்கிறது நம்மளோட பாடியோட ரொம்ப முக்கியமான டயக்னோஸ்டிக் டூல். அதை பார்த்தாலே பாதி பிரச்சனையை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நான் எப்பவுமே கேட்பேன் இதை சொல்லி முடிச்ச உடனேவே, பட் நமக்கு அந்த காலியான ஏப்பம் கிளியர் பர்ப் வரதே இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஏன்னு யாராவது சொல்றீங்களா? கமெண்ட் ஆர் சம்திங், இல்ல யாராவது சொல்றீங்களா? என்னப்பா யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? திருப்பி கேளுங்க क्वेश्चन டாக்டர். ஓகே.
அந்த ஏப்பம் வர்றது ஆக்சுவலி நமக்கு கிளியர் பர்ப்ஸே வர்றது கிடையாது பொதுவா. ஏன்னு யாராவது காரணம் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டேன். எங்க கல்யாண் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட். அவரு IAM எல்லாம் படி. கல்யாண், you can tell the answer. Junk food is one answer which you have got. No physical activity, no. Less So, water many intake. answers. No. Excessive eating, yeah, super. Eating more, yeah. அதான் ஏன்னா அந்த எம்டி பப் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹாஃப் டைஜஷன் ஆயிருக்கும் போதே அந்த ஹாஃப் த வேலையே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். நல்ல ஒரு காஃபி, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்நாக்ஸ், ஏதோ ஒண்ணு உள்ள போய்கிட்டே இருக்கு. ஸோ அந்த கிளியர் பப் நம்ம கவனிக்கவே முடியாத அளவுக்கு தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி. ஸோ நம்ம ஆக்ஷன் அந்த டூயிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நமக்குள்ள இருந்து என்ன பாடி கம்யூனிகேட் பண்ணுதுன்னு கவனிக்க ஆரம்பிச்சாலே that problem will be sorted out. Okay. And next ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், நமக்கு ஒரு டிசீஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு ப்ராப்ளம். என்ன ப்ராப்ளம்ஸ்? ஓகே, ஒபிசிட்டி வருதுன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ ஒபிசிட்டிக்கு என்ன காரணமா இருக்க முடியும்? யாராவது சொல்றீங்களா? எக்ஸஸ் ஈட்டிங் தான் அதுக்கும் காரணம். ஓகே, ரைட், தேங்க்யூ. எக்ஸசிவ் ஈட்டிங், ரைட். ஸோ ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அப்படி வச்சுக்கலாமா? அண்ட் ரெண்டாவதுன்னு பார்த்தோம்னா லைஃப் ஸ்டைல். ரொம்ப எராட்டிக்கான லைஃப் ஸ்டைல்ல இருக்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம். லெஸ் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியா, அது லைஃப் ஸ்டைல்ல வருது. அண்ட் மூணாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், ஹெரிடிட்டரி. நோ 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 ஹெரிடிட்டரி வந்து நாட் அ பிக் ரீசன் அட் ஆல். அது வந்து ஒரு சாக்கு, ஒரு காரணம். கண்டிப்பா யூ கேன் பீட் இட். அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஸோ 3 முக்கியமான ரீசன்ஸ் நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒரு கேட்டகரியில போட்டு பார்த்தோம்னா, ஒன்று வந்து லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்ளம், இன்னொன்று ஃபுட் ப்ராப்ளம், ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதை வச்சு, அண்ட் மூணாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான மேஜர் ஆஃப் த விஷயங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட மைண்ட், தாட் ப்ராசஸ். ஸோ அங்கேருந்து தான் நிறைய ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 80% ஆஃப் எனி டிசீஸ்க்கு மைண்ட் தான் முக்கியமான காரணமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் அங்க ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும்போது தான் ஈட்டிங் பேட்டர்ன் மாறுது, லைஃப் ஸ்டைல் மாறுது, அந்த ஒரு மாதிரி அட்டாச்மெண்ட் பாடியில இருந்து இன்னும் போயிடுது. ஸோ நமக்கு மென்டலி ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது, ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வருது, ஒரு இமோஷனல் பிரேக் டவுன் வருது. இந்த மாதிரியான நேரங்கள்ல நம்ம எப்படி இருக்கோம், எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம், ஹவு டு வி see it, ஹவு டு வி டேக் இட், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது சொன்னாங்க, அவங்க வாழ்க்கையில வந்து ஒரு சோகமான சம்பவம் மாதிரி, ஹார்டான பாஸ்ட், சம்திங் லைக் தட், அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. அது ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷேர் அபவுட் இட். ஏன்னா அந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு இருக்க இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கப்புறமா இருக்க ஆளுக்கு ரொம்ப முக்கியன்ற மாதிரி எனக்கு படுது. ஜஸ்ட் த இன்சிடென்ட்டை வச்சு, அந்த இன்சிடென்ட்ல இருந்து வெளியே வந்ததை வச்சு என்னோட ஃபுல் லைஃபும் வெறும் அந்த ஒரு கல்லை வச்சு மொத்தமா எடை போட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. அதை தாண்டி நான் பண்ற எவ்வளவு விஷயம் இருக்குல்ல. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமா படுது. அதை பத்தி ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷேர், பிகாஸ் மைண்டை பத்தி பேசுறதுனால. ஃபர்ஸ்ட் அந்த இன்சிடென்ட் முடிஞ்சு எனக்கு ஒரு அடிப்பட்டது. அந்த அடிப்பட்டு எல்லாம் முடிஞ்சு கொஞ்ச நாள் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து எல்லாம் வந்த பிறகு அந்த ரெபல் மோட் கம்ப்ளீட்லி ஆன்ல இருந்தது. ரெபல் இன் த சென்ஸ் கம்ப்ளீட் ரெபல். யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்கக்கூடாது, என் இஷ்டமா தான் இருக்கணும், இஷ்டமா தான் இருக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி பாடி இருந்தது. ஒரு பாயிண்ட்ல ஒல்லியா தான் இருந்தேன், பட் நரிஷ்மெண்ட்ஸே இல்லாம ரொம்ப ஒரு மாதிரி ட்ரையா அப்படி இருந்தேன் அந்த பீரியட்ல. ஆனா பாடி ஏன் அப்படி ஆயிட்டு வருதுன்னு என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல. பட் somehow I was blaming on that incident. அது நடந்துச்சுல எனக்கு, அதனாலதான், அப்பதான் எனக்கு அப்படி ஆயிடுச்சுல, அதனாலதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருந்தது. அப்புறம் அந்த இன்சிடென்டாவே ஒரு காரணமா வச்சுக்கிட்டு என்னோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் நான் அந்த இன்சிடென்ட் தான் தூக்கி வச்சுட்டு இருந்தேன். ஐ டிட் திஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அண்ட் அதனால ஐ வாஸ் சோ அட்டாச் டு தட் இன்சிடென்ட் டோட்டலி. அப்படி இருக்கும்போது என்னால அதை தவிர்த்து இருக்க என்ன பார்க்கவே முடியல. நான் அப்படி இருக்கும் போது என் உடம்புல என்ன சாப்பிட்டாலும், என்ன ஃப்ரூட் சாப்பிட்டாலும், என்ன போஷாக்கான ஃபுட்டு சாப்பிட்டாலும் ஒத்துக்கவே இல்லை, ஒட்டவே இல்லை அது உடம்புல. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா when I actually went through a lot of it, ஒரு பாயிண்ட்ல இதையே நான் தூக்கிட்டு தெரியறேன், எனக்கு இது வேண்டாம், ஐ எம் மோர் தேன் இட், இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப், அவ்வளவுதானே தவிர அண்ட் ஐ எம் மோர் தேன் இட் அப்படின்னு எனக்கு தோணும்போது நிறைய சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ என் ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம் இருந்தது, அது சரியா போக ஆரம்பிச்சது. அந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறமா ஒரு ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம் வந்தது. அண்ட் அது ஆஃப்டர் ஐ பிகம் வெரி ஓப்பன், when I was becoming open, ஐ பிகேம் ஓப்பன் கூட சொல்ல முடியாது அந்த டைம்ல.
அது ஐ வாஸ் ஆன் தி ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ்ல இருக்கும்போதே என் ப்ரீதிங் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஆச்சு. அண்ட் ஸ்கின்ல மறுபடியும் அந்த மாய்ஸ்ட் வந்த ஆரம்பிச்சது. அண்ட் ஸ்கின் கொஞ்சம் நரிஷ்டா இருக்க ஆரம்பிச்சது. ஃபுல் பாடியே நான் வந்து ரொம்ப ரிலீவ்டா, ரிலாக்ஸ்டா. அண்ட் வயிறுல அந்த பெரிய ஸ்ட்ரெச் ஒன்று இருக்கும், பெரிய சூச்சர் கட்டு இருக்கிறதுனால என்னால் குனிய முடியாது, நிமிர முடியாது, இத்தனை நாள் சொல்லிட்டு இருந்தேன். சாக்கெல்லாம் அப்படியே ஸ்லோவா உடைஞ்சு போக ஆரம்பிச்சது. அது நான் நல்லா கவனிச்சேன். அண்ட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டோட்டலா அந்த வெர்ஷன், அந்த இது படிச்சும்போது, ப்ரொஃபைல் படிச்சும்போது கூட போட்டிருப்பாங்க வெர்ஷன் 3.0 போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ வெர்ஷன் அப்டேட் எவ்ரிடே ஆகுது. 3.7 ஆர் 8ல இப்போ இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு நல்லா தெரியுது. ஸோ அந்த ஃப்ளோ கூட கம்ஃபர்டபுளா ஒரு முன்னாடியே இப்படிதான் இருக்கணும், அப்படிதான் இருக்கணும்னு ஐடியா இல்லாம இருக்கும்போது லைஃப் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி பியூட்டிஃபுல். அண்ட் அதோட ரிசல்ட்டா வேர் ஐ ஃபீல் பியூட்டிஃபுல் ஹியர் அண்ட் ஃபீல் ஹாப்பி ஹியர், அதோட ரிசல்ட்டா பாடி இஸ் ஆக்சுவலி வெரி யங், பியூட்டிஃபுல், எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் வெரி ஹெல்தி அப்படி இருக்கு. ஸோ அதுக்கு சைக்கலாஜிக்கலி 80% காரணம் அப்படின்னு நான் படிச்சும் போது புரியல. அதுக்கப்புறம் இப்ப என்னோட குரு எனக்கு உட்கார வச்சு உன்னோட லைஃப் எப்படி மாறி இருக்குன்னு பாரு, உன் தாட் ப்ராசஸ் மாறும்போது பாடி எப்படி இருக்கு மாறி பாருன்னு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஐ ஜஸ்ட் ரியலி வாண்டட் டு கம்யூனிகேட் திஸ் டு யூ ஆல். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் டேபிள்குள்ள, ப்ரோக்ராம்குள்ள, டிசிப்ளின் நினைச்சு போட்டு அடக்க பாக்குறோம். ஐ டோன்ட் திங்க் that will work with nature. அதுக்கு இந்த கொரோனாவே ஒரு பிகெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இன்னும் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கலன்னா என்ன வந்தா புரிஞ்சுக்கணும்னு தெரியாது. யூ கேனாட் லைக் we cannot direct the life. இப்படிதான் போகணும், அப்படிதான் போகணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் இருக்கிற அந்த என்ன இருக்கோ அதை வச்சுக்கிட்டு, ஐ மீன் டு சே என்ன இருக்கோ அதை வச்சுக்கிட்டு, நான் பொருளை பத்தி பேசல, உள்ளுக்குள்ள ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த இன்னர் செல்ஃப். உள்ள என்ன இருக்கோ அந்த ஃபீலிங்ஸோட, எமோஷன்ஸோட இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்படி இருக்கும்போது பாடி ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கு. பாடி ஹெல்த்தியா இருக்கிறது நீங்க இன்ஃபேக்ட் இன்னும் அதிகமா ஃபீல் பண்ண முடியும். அப்படி ஃபீல் பண்ணும்போது யூ கெட் மோர் ஹெல்த்தியர் அண்ட் மோர் ஹெல்த்தியர். ஸோ பாசிட்டிவ் ஹெல்த்துக்கு, அதாவது டிசீஸ் இல்லைன்னா போதும் அப்படின்ற எண்ணமே ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக் தாட். அந்த மாதிரி இடத்துல தான் இப்போ we are already there. டிசீஸ் இல்லைன்னா போதும் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஒருவேளை கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்தே நம்மளோட ஃபுட்ல, லைஃப் ஸ்டைல்ல ஓரளவுக்கு நம்ம ஹெல்த்தியா தான் சாப்பிடுறோம், ப்ராப்பரா தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்டா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி நமக்கே இருந்ததுன்னா, இந்த மாதிரி கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல we would have taken இன்னும் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்திருப்போம், இன்னும் கொஞ்சம் பயப்படாம இருந்திருப்போம், நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்க முடியும். பட் இப்போ பயம் எவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம், we are not very confident about the health. நமக்கு தெரியவே இல்லை நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்கோமா இல்லையான்னு. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல்குள்ள போயிட்டோம்னா பாடியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா போதும். ஏன்னா அதை தாண்டி இந்த மூட்டு வலி வர்றதுக்கு, இந்த மூட்டு வலி மட்டும் எனக்கு சரி பண்ணா போதும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இதுதான் நடக்கும் கிளினிக்ல, கன்சல்டேஷன்ல. அவங்க கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் பத்தி சொல்லும் போது ஃபுல்லா கேட்டுட்டு நான் சொல்லுவேன், கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்க்கு ப்ராப்ளம் அது மட்டும் இல்ல, ஃபுட் இருக்கு. கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் எப்படியோ வந்துருச்சு தெரியலன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்ல, லைக் உங்களோட ஃபுட் இருக்கு, லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கு, அண்ட் தாட் ப்ராசஸ் இருக்குன்னு சொல்லி புரிய வச்ச பிறகு சரி என்ன சாப்பிடலாம் சாப்பிட வேணாம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அப்ப என்ன இவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறது, எப்படி சொல்ல முடியும்னு யோசிப்பேன். பட் ஆட்டிடியூட் ஷிஃப்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்ன சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ஒத்துக்கலன்னு ஆக்சுவலி நம்ம உடம்ப கவனிச்சாலே தெரியும். பட் மைண்ட் ஆசைப்படும் போது நம்ம அது கூட சரி ஒரு பீஸ் ஆஃப் கேக் தானே, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இட்லி தானே, அது எதுக்கு வேஸ்டா போட்டுட்டு அப்படின்னு அந்த ஒரு தாட்ல நம்ம பண்றது ஒன்னொன்னுமே நம்ம பாடிக்கு பயங்கர டாக்ஸிக்கா, பயங்கர டிஸ்டர்பன்ஸா ஆறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ 2-3 முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம டெய்லி பண்ணா போதும் அப்படின்னா, ஒண்ணு வர்ப்ப கவனிக்கிறது அண்ட் லிசனிங் டு த பாடி. நல்லா தேய்ச்சிட்டு ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் விட்டு குளிக்க ஹெல்ப். அண்ட் ஃபுட்ல பசிக்கும் போது மட்டும் சாப்பிடுறது, தண்ணி தாகம் எடுக்கும் போது மட்டும் குடிக்கிறது. நான் பேசுறது கேக்குதா? யுவர் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் எனக்கு வருது. இல்ல quite clear you can carry on. யா ஓகே. பசிக்கும் போது சாப்பிடுறது, தண்ணி தாகம் எடுக்கும் போது தண்ணி குடிக்கிறது, அண்ட் தூக்கம் வரலையேன்னு வேலை பார்க்காம எடுத்து வச்சுட்டு படுக்கிறது. அண்ட் தூக்கம் வராம இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம், தூங்கும் போது நம்ம கூட தான் இருக்க போறோம், கம்ப்ளீட்லி அன்கான்சியஸா. அதை எங்கேயோ நம்ம விரும்பாத இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான வெறுப்பு, அதாவது அன்அக்செப்டன்ஸ், நம்மளே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்காம விட்ட நிறைய பார்ட்ஸ், அதெல்லாம் will haunt us. So it is absolutely our responsibility to love ourselves and unconditionally. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் அப்படி பண்ணியிருக்க வேணாம், இப்படி பண்ணியிருக்க வேணாம். ஐ நோ ஐம் டாக்கிங் டு பிஸ்னஸ் பீப்புள். நீங்க எல்லாரும் ஆக்சுவலி
வேற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல இருப்பீங்களோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு அசம்ஷன் இருக்கு. எனக்கு தெரியல எப்படின்னு. பட் அப்படி ஒரு தாட் இருக்கு. அதுல இருந்து தான் நான் அப்படி சொல்றேன், பிசினஸ் பீப்புள்கிட்ட பேசுறேன்னு மென்ஷன் கூட பண்ணிட்டேன். அப்படி இல்லைன்னா அதை சொல்லியிருக்க மாட்டேன். அப்படி பார்த்தோம்னா லைஃபை விட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம்டா வெளியே இருக்குல்ல, ஒரு உங்களோட வேலை எவ்ரிடேஸ் ஒர்க் ஒரு ப்ரோக்ராம்டா இருக்குல்ல, அதே மாதிரி நீங்களும் ஆயிடாதீங்க. அது மட்டும்தான் பாயிண்ட். ஏன்னா அவ்வளவு ப்ரோக்ராம்டா நம்ம இருக்க முடியாது. ஏன்னா நமக்கு உயிர் இருக்கு, நம்ம ரொம்ப இயற்கையான விஷயம். என்ன பண்ணியிருந்தாலும், என்ன பண்ணலனாலும், என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாலும் பண்ணலனாலும், வாட் எவர் இட் இஸ், அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு முக்கியமான எக்ஸசைஸ் எவ்ரி ஒரு 10 மினிட்ஸ் பண்ண முடியும்னா, நைட்டு படுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபிளாட்டா படுத்துட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி உங்க பிரீத் எப்படி போயிட்டு வருதுன்னு மூச்சு விடுறோம்னு கூட நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். பட் மூச்சு தானா நடக்குது நமக்கு தெரியறதுக்கான ஒரு முக்கியமான நிலையா அது இருக்கும். தட் கிவ்ஸ் I think she has some low bandwidth issue. I think. Yeah, கேட்க மாட்டேங்குதே டாக்டர். See there? I don't know. இருக்காங்கல்ல? டாக்டர் கேக்குதா? Kalyan, can you check? She just dropped actually. Volume disconnect ஆயிருக்கு. I'll just call and check on it. Yeah. ரவி, இந்த இப்ப மேடம் ஐ மீன் டாக்டர் சொன்ன பாயிண்ட் வந்து நம்ம டாக்டர் பிஆர்ஜே கண்ணன் சார் கொஞ்சம் இன்னும் பிரீஃப் பண்ணாங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். இஃப் யூ கேன் ஆஸ்க் ஹிம் டு டூ திஸ், இந்த ஃபுட் ஹேபிட்டை மட்டும் மீன்வைல் அன்டில் ஷி ஜாயின்ஸ். டாக்டர் நீங்க இருக்கீங்களா? இருக்காரு டாக்டர் இருக்காரு, பிஆர்ஜே. டாக்டர் உங்களை அன்மியூட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன், நீங்க உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். டாக்டர் அந்த ஃபுட் ஹேபிட்டை பத்தி உங்க கடைசி வந்துட்டாங்களா? வந்துட்டாங்க. ப்ளீஸ் லெட் ஹர் கண்டினியூ. ஓகே மேடம், யா ப்ளீஸ் சீக்கிரம் டாக்டர் எண்ட்ல நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு இது மட்டும் சொல்லுங்க. ரைட் ஓகே தேங்க் யூ டாக்டர், தேங்க் யூ. மேடம் யா ப்ளீஸ் கேரி ஆன். ஓகே. ஸோ அந்த எக்ஸசைஸ், அந்த ப்ரீதிங் கவனிக்கிற எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது யூ கெட் ஈவன் மோர் பெட்டர். இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தி ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அண்ட் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா எப்ப எதை சாப்பிடணும்னு தெரியாம ஹெல்த்தியா நிறைய சாப்பிடணும்னு நினைச்சிட்டு, ஹெல்த்தியா தான் சாப்பிடணும்னு நினைச்சிட்டு நிறைய ஹெல்த்தியா வாங்கி வச்சு எப்ப வேணாலும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், விச் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க். ஸோ அன்குக்டு ஃபுட்ஸ் லைக் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி அன்குக்டு ரா எல்லாமே நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல எடுத்துக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா ஆஸ் வி ஆர் நேச்சர், இவ்வளவு நேரம் பேசணும் நம்ம வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் நேச்சர், வி ஆர் நேச்சர்னு. அந்த பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மேல வரும்போது தான் நமக்கு பசியை எடுக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ நல்லா பசிக்கும் போது தாராளமா சாப்பிடலாம். அண்ட் பிஃபோர் சன்செட் நம்மளோட டின்னர் முடிச்சிடுறது பெட்டர். ஸோ ஹெவி மீல் ஏதாவது சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா பிஃபோர் சன்செட் முடிக்கணும். ஏன்னா ஆஃப்டர் சன்செட் நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் கெப்பாசிட்டி வெறும் 20% தான் இருக்கும். ஸோ அந்த 20% ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபீட் பண்ண ரெடினா அப்படியாவது பண்ணலாம். ஸோ ஆஃப்டர் சன்செட் மெடிக்கல் கண்டிஷனும் இல்லை, எந்த மெடிசன்ஸும் எடுக்காம இருக்கீங்க அப்படியா? இல்ல இப்போ ஓகே, யூ கேன் ப்ளீஸ் கேரி ஆன். இவ்வளவு நேரம் கேட்டுச்சா இல்ல திருப்பி சொல்லுங்க? கேட்டுச்சு கொஞ்சம் நடுவுல மட்டும் கேப் இருந்தது, பட் ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ ஆஃப்டர் சன்செட் நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் கெப்பாசிட்டி வெறும் 20% தான் இருக்கும். ஸோ அந்த 20%ல நம்ம வந்து நைட்டு டின்னரை கண்டிப்பா முடிச்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணோம்னா தட்ஸ் கோயிங் டு டிஸ்டர்ப் அஸ் அ லாட். ஸோ அது பண்ணாம நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஆஃப்டர் சன்செட் மேக்ஸிமம் கஞ்சி, சூப் அந்த மாதிரி எந்த மெடிக்கல் கண்டிஷனும் இல்லாம எந்த டேப்லெட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் எடுத்துக்காம இருக்கவங்க தாராளமா இது ட்ரை பண்ண முடியும். ஆஃப்டர் சன்செட் வெறும் கஞ்சி, சூப்பு அந்த மாதிரி ஹாட்டா தின்னா லிக்விடான டயட்டா எடுத்துக்கிறது பெட்டர். ஸோ அப்படி எடுத்தோம்னா ஈஸி டு டைஜஸ்ட் அண்ட் நைட்டு நம்ம தூங்கும்போது ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஸ்லீப் கிடைக்கும்.
அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நம்ம பாடிக்கு ஆக்சுவல் ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கும். இல்லைன்னா நம்ம இந்த ஹோல் நைட் டைஜஷன் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கும்போது பாடி ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருக்கும். ஸோ காலையில நம்ம ரொம்ப ஸ்லீப் டிப்ரைவ்டா ஃபீல் பண்ணுவோம். அண்ட் பாடி டயர்ட்னஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் த்ரூ அவுட் த டே. ஸோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம்னா இப்படி பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ரா அன்குக்டு ஃபுட் எல்லாமே பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல வச்சுக்கலாம். அண்ட் ரா ஃபுட்டும் குக்டு ஃபுட்டும் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா அது ரெண்டுமே சேரும்போது டைஜஷனுக்கு இட்ஸ் பிகமிங் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாம ரா தனியாகவும் அண்ட் ஆஃப்டர் ரா ஃபுட் ஓகே, ரா ஃபுட் தனியாகவும் அண்ட் குக்டு ஃபுட்டோ நம்மளோட குக்டு கஞ்சி, சூப்பு, அப்புறம் சாம்பார் சாதம், சிக்கன், மட்டன் ஆர் வாட் எவர், இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பிரிச்சு எடுத்துக்கிறது தான் பெட்டர். அண்ட் ஆஃப்டர் சன்செட் ஒரே நிமிஷம் கேக்குதா? பாக்குறீங்களா? சாரி. ஸோ ஆஃப்டர் சன்செட் கஞ்சி சூப் மாதிரி எடுத்துக்கிறது பெட்டர். இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ தட் வில் பி பெட்டர் பேட்டர்ன் ஃபார் யுவர் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ். அது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அண்ட் நைட்டு ரொம்ப நம்ம நைட்டு முடிச்சுட்டே இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு உங்களை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இஃப் யூ ஃபீல் இல்லை எனக்கு தூக்கம் வரல, ரொம்ப பாடி டயர்டாகவும் இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா வீட்டில் நல்லெண்ணெய் இருந்தால் போதும். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் 2 காலையும் 2 பாதத்தையும் தேய்ச்சிட்டு படுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா தூக்கம் வரும். கொஞ்ச நேரத்தில் அட்லீஸ்ட் அந்த பாடி ஸ்ட்ரெஸ் கம்ப்ளீட்டா ரிலீவ் ஆயிடும். அண்ட் தொப்புள்ள கூட ஒரு ட்ராப் நல்லெண்ணெய் வச்சுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். கோவிடுக்கு ரொம்ப முக்கியமா ஒரு 2-3 விஷயம் மட்டும் எனக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் டைம் தாங்க ப்ளீஸ். அண்ட் சாரி, நான் கோவிட் பத்தி மட்டும் சொல்லிட்டு ஐ வில் வைண்ட் இட் அவுட். எஸ் டாக்டர், அதுதான் மெயினா நிறைய பேர் கேக்குறாங்க. இந்த கபசுர குடிநீர் இருக்கு அதெல்லாம். கண்டிப்பா நான் மெடிசன்ஸே கூட அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல பண்றேன். உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், முன்னாடி தெரியல எனக்கு. ப்ரிவென்ஷன் ஸோ இதுல வந்து முக்கியமா நமக்கு உடம்புல இருக்க வேண்டியது பார்த்தோம்னா இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணும்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன? நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணும். ஏன்னா டைஜஷன் நல்லா இருந்தா தான் நம்ம எதை சாப்பிட்டாலும் அது உடம்புல டைஜஸ்ட் ஆகி ஒட்ட போகுது. டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு தான் இவ்வளவு நேரம் பேசியிருக்கோம். அது புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? ஸோ அப்பதான் இது நமக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் ஹரித்ரா காண்டம் அப்படின்னு ஒரு மெடிசன் ஆயுர்வேதிக் மெடிக்கல் ஷாப்ல கிடைக்குது. நீங்க தாராளமா வாங்கி 1 டீஸ்பூன் டெய்லி சாப்பிடலாம். அது மஞ்சள் பேஸ்ட் மெடிசன். இல்ல மருந்து வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எவ்ரிடே மார்னிங் உங்க வீட்லயே கொஞ்சோண்டு 1/2 கப் வார்ம் வாட்டர்ல பெப்பர் ஒரு பிஞ்ச், மஞ்சள் ஒரு பிஞ்ச் போட்டு டெய்லி மார்னிங் குடிச்சிட்டு வரலாம். 100 days அப்படி குடிச்சோம்னா நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப நல்லா பூஸ்ட் ஆகும். அது தாராளமா நீங்க பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாம இந்த கபசுர குடிநீர் குடிக்கிறதா இருந்தா அதோட வேலை என்னன்னா ஆக்சுவலி உள்ள இருக்கக்கூடிய கபம் மொத்தத்தையும் வெளியே எடுக்கிறது தான். பட் நம்ம எக்ஸசிவா எடுத்தோம்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்க நரிஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட போய் நம்ம ரொம்ப ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸசிவா எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. 3 to 7 days மேக்சிமம் எடுத்தா போதும் இந்த மந்த். அதுக்கப்புறமா தேவைப்பட்டா ஏதாவது ஹெவியா ஃபீல் பண்ணாலும் இல்ல லைட்டா கோல்ட் வர மாதிரி தான் இருந்தாலும் எடுத்தா கூட போதும். அப்படி இல்லைன்னா 2 months கேப் விடலாம். கபசுர குடிநீர் வந்துட்டு நீங்க எவ்ரிடே எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ நீங்க வந்து 3 to 7 days வரைக்கும் ஒரு மாசத்துல எடுத்தா போதும். அடுத்த மாசமும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கோல்ட் வர மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குன்னா, இஃப் யோர் பாடி இஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப சீக்கிரமா கோல்ட் ஆயிடும் அந்த மாதிரி இருந்தா மட்டும் அடுத்த மாசத்துல இருந்து 3 days கண்டினியூ பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா வேண்டாம். அது 1/2 டீஸ்பூன் மெடிசன் ஒரு 1 கப் வார்ம் வாட்டர்ல போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு 1/2 கப் ஆன பிறகு நீங்க அது குடிக்கலாம். அது பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்ல நான் ரெகுலரா குடிக்க போறேன் 1 month அப்படின்னு பிளான் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபுல் கஷாயம், அதாவது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கஷாயம் நீங்க ஒரு 1 கப்ல போட்டு 1/2 கப் ஆக்குறது அதுல 1 ஸ்பூன் குடிச்சா போதும். அதையே கூட இன்னும் டைல்யூட் பண்ணி குடிக்கணும். ஏன்னா ரொம்ப நிறைய கண்டினியூஸா எடுத்தீங்கன்னா யூ வில் பிகம் வெரி வெரி ட்ரை. அது ரெகுலரா எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பட் நிறைய உங்களோட ஃபுட்ல எல்லா ஃபுட்லயுமே கண்டிப்பா மஞ்சள், சீரகம் கண்டிப்பா சேர்த்துக்கோங்க. சாதாரணமா தண்ணி குடிக்கும் போது கூட சீரகம் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கணும். ஏன்னா சீரகம் வந்து சீர் அகம் உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப ப்ராப்பரா வைக்கிற ஒரு முக்கியமான இன்கிரீடியன்ட் இது. சீரா வைக்கும் உள்ள. ஸோ டைஜஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். டைஜஷன் நல்லா இருக்கிறது நமக்கு இப்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வீட்டுல இருக்கோம் அப்படின்றதுனால சில நேரங்கள்ல நம்ம வந்து என்ன சாப்பிடுறோம்னு தெரியாம சாப்பிட்டுடுறோம். ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு, சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சு கூட சாப்பிட்டுடுறோம். ஸோ அப்படி பண்ணாம இருக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா இன்டைஜஷன் வர்றதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். இன்டைஜஷன் உடம்புல ஆரம்பிக்கும் போது கபம் உடம்புல அதிகமாக ஆரம்பிக்கும். கபம் அதிகமாச்சுன்னா
கோல்டோ இன்ஃபெக்ஷனோ வரதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரூட் ஆயிடும். ஸோ அது பண்ணாம இருக்கிறது பெட்டர். அண்ட் நான் டாக்டர் நான் பேசுறது இவ்வளவு நேரம் கேட்கவே இல்லையா? இல்ல இவ்வளவு நேரம் எல்லாம் கேட்டுச்சு, எல்லாமே கேட்டுச்சு, லாஸ்ட் தான் கேட்கல. இல்ல நான் இந்த ஒரு மெடிசன் லிஸ்ட் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்றேன், நீங்க அதை எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சிடுறீங்க. நான் குரூப்ல ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்டுறேன். ஷூர். சரி, ஓகே, நான் சொல்லிடுறேன். ரைட், அது அப்படியே உங்களுக்கு போட்டுடுறேன். ஓகே டாக்டர். So the floor is open for questions. Thank you doctor, it was an awesome speech. நிறைய விஷயங்கள் கண் திறக்கப்பட்டது. வயிறு கபம்னா என்னன்னு மட்டும் ஒரு தடவை சொல்லிருங்க. கபம்னா என்ன? ஓகே, வாதம் பித்தம் கபம்னு 3 ட்ரையல்ஸ் இருக்கு நம்ம உடம்புக்குள்ள. அதாவது காத்து நெருப்பு தண்ணி. இது நமக்கு தெரியாத விஷயம்லாம் இல்ல. we are part of the nature-னு மறுபடியும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் பஞ்சமஹாபூதாசன். ஐ மீன் நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு இருக்குல்ல, அதோட ஒரு 3 இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டகரி தான் காத்து நெருப்பு தண்ணி. அது மூணுமே நம்ம உடம்புல சேர்ந்துதான் நம்ம இந்த உருவுல இந்த உடம்புல இந்த மனுஷனாவே இருக்கும். ஸோ we are absolute part of nature அப்படின்னு காமிக்குது. இந்த காத்து நெருப்பு தண்ணி இது மூணுமே பேலன்ஸ்டா இருந்தா we will be very healthy உள்ளுக்குள்ள. அது ஒருவேளை நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ்னால இன்க்ரீஸ்டாவோ டிக்ரீஸ்டாவோ போச்சுன்னா அதுதான் டிசீஸா நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். சோ ஏதோ क्वेश्चन வந்திருக்கு regarding 3 to 7 days continuously. இந்த கபசுர குடிநீர் நீங்க சொன்னது எம்டி ஸ்டமக்ல குடிக்கணுமா இல்ல எந்த டயத்துல குடிக்கணும்னு கேக்குறாங்க. empty stomach is fine. ஓகே, ஜெனரலி ஆயுர்வேதிக் மெடிசின்ஸ் வந்து எம்டி ஸ்டமக்ல எடுக்கிறது பெட்டர். இல்ல அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஆயுர்வேதா ஜெனரலியே ஆக்சுவலி ஒண்ணும் கிடையாது. இல்ல ஆயுர்வேதால 11 டைப்ஸ்ல மருந்து எடுக்கலாம். 11 டைப்ஸ்ல மருந்து எடுக்கிற மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதாவது ஒண்ணு சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி, சாப்பாட்டுக்கு பின்னாடி, சாப்பாட்டுக்கு நடுவுல, வாய்க்கு அப்புறம், கடைசி வாய்க்கு முன்னாடி, இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. சோ இந்த மருந்து பிஃபோர் ஃபுட்டும் எடுக்கலாம், ஆஃப்டர் ஃபுட்டும் எடுக்கலாம். இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபைன். சூப்பர் டாக்டர், थैंक यू. கல்யாண், சோ இந்த வாதம் பித்தம் கபம்னா அது மூணு தான். நாம சொல்லுங்க. சாரி, புரிஞ்சிருச்சா? அது நல்லா புரிஞ்சிருச்சு. ரைட். थैंक यू. புரியல தயவுசெய்து சொல்லுங்க. யாரு ரவி, உங்களுக்கு புரியலையா? எனக்கு தான் வாதம் கபம் சொன்னீங்கல்ல, அது நீங்க இன்கம்ப்ளீட்டா விட்டுட்டீங்க. ரைட். சோ வாதம்னா காத்து, பித்தம்னா நெருப்பு, கபம்னா தண்ணி. இது மூணுமே நம்ம உடம்புல இருக்கு. பட் பை நேச்சர் ஏதோ ஒன்னோ ரெண்டோ அதிகமா இருக்கும், ஒண்ணு கம்மியா இருக்கும். பட் அதுதான் நமக்கு நார்மல். ஒருவேளை நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ்லயும், ஃபுட்லயும், தாட் ப்ராசஸ்லயும், லைஃப் ஸ்டைல்லயும் நம்ம தப்பு பண்ணும்போது அந்த பேலன்ஸ் மாற ஆரம்பிக்கும். பேலன்ஸ் மாறுச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரும். ஓகே, வாத பர்சன் எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, வாதம் பிரகிருத்தியா நேச்சரா வாதம் இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒல்லியா இருப்பாங்க, எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் குண்டாக மாட்டாங்க. அண்ட் போன் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு அதிகமா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் ரொம்ப ட்ரையா ஃபீல் ஆகும் அவங்களோட பாடி, ஸ்கின், ஹேர் எல்லாம். அவங்களோட சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு பார்த்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய இருப்பாங்க, மியூசிக், டான்ஸ்ல எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். எதையோ ஒண்ணு படிக்கிறாங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்கன்னா சட்டுன்னு படிப்பாங்க, சட்டுன்னு மறந்துடுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட ஒரு பேட்டர்ன் பிஹேவியராகவே இருக்கும். அண்ட் பித்தம் அதிகமா இருக்கவங்கன்னு பார்த்தா வாதம்க்கு கோபம் வந்து வரும் அண்ட் இமீடியட்டா போயிடும். பித்தம் சாஃப்டா இருக்கும். கலர் இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் பிரைட் கலரா இருப்பாங்க. அண்ட் ஹேர் எல்லாமே ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். பசி ரொம்ப நல்லா எடுக்கும், மோஷன் எல்லாம் ஃப்ரீயா போயிடுவாங்க. அந்த பிரச்சனையே வராது அவங்களுக்கு. அண்ட் சூடு தாங்க முடியாது, வெயில்ல போனா பயங்கர கோவம் வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா ரொம்ப செலக்டட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரொம்ப நாளுக்கு இருக்க மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் கோவம் வந்துருச்சுன்னா கோவம் வந்துருச்சு அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் எஜுகேஷன், அந்த மாதிரி படிப்பு, வேலை, அதுல எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ப்ரோக்ராம்டா அப்படியே இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஆன ஆளுங்க. கபம் பார்த்தா பாடி வந்து கொஞ்சம் வெல் பில்டா இருக்கும், கொஞ்சம் பெரிய உடம்பாவே இருக்கும். ஒபிசிட்டி வர்றதுக்கு ஈஸியான சான்சஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்க கபம் பர்சன்ஸ்க்கு. அண்ட் அவங்களோட ஸ்கின், ஹேர் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்வெட்டியா, ரொம்ப ஆயிலியா இருக்கும். அண்ட் கொஞ்சம் ஒத்துக்காத உணவு சாப்பிட்டா கூட அவங்களுக்கு உடனடியா மோஷன் வர மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தா ஒருத்தர் 2 பேர் லைஃப் லாங்க்கு அவங்கதான் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்து டிசிஷன் எடுப்பாங்க. ஸோ பெருசா எதுலயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, டான்ஸ், பாட்டு, அதுலாம். எதையாவது ஒரே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா அந்த ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட்டை லைஃப் லாங் வச்சுட்டு அதுல ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, பர்சீவ் பண்ணுவாங்க. லைக் இது மூணுமே வந்து நாட் அ ஜட்மெண்டல் பேட்டர்ன்ஸ். அது உங்களுக்கு புரியுது இல்ல? இது
திஸ் இஸ் அஸ், இப்படிதான் நம்ம எல்லாரும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கோம். ஏதோ ஒண்ணு அதிகமா இருக்கும், ஏதோ ஒண்ணு கம்மியா இருக்கும். அது நம்ம இங்க கிளியர் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது அதெல்லாம் டசன்ட் மேட்டர்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். பட் பாடி டைப்ஸ்ல இப்படி இருக்கு, அதை வச்சு வாதம் பித்தம் கவம் அதிகமாகிறது கம்மியாகிறது வச்சு நம்மளோட தாட் பேட்டர்ன்ஸ் கூட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. நைட்டு முழிச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அண்ட் ரொம்ப நேரம் டிராவல் பண்றோம், நைட்டு முழிச்சிருக்கோம், அண்ட் ரொம்ப ட்ரை ஜங்க் ஃபுட்டா சாப்பிடுறோம், லைக் சிப்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடுறோம்னா வாதம் காத்து அதிகமாகும். காத்து உள்ள அதிகமாகும் போது உடம்புக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரைனஸ் வர ஆரம்பிக்கும். குண்டா இருக்க ஆளுங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, நான் ஒபீஸா இருக்கேன், நான் இவ்வளவு ட்ரை பண்ணிட்டு அவ்வளவு ட்ரை பண்ணிட்டு ஆனா வெயிட்டே குறைய மாட்டேங்குதுன்னு. அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னன்னா, உள்ள எல்லாமே ரொம்ப ட்ரைட் அப்பா இருப்பாங்க. ஸோ போனுக்கு கூட ஸ்ட்ரென்த் போகாது, நரிஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்காது, ரொம்ப ட்ரைட் அப்பா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல பிரேக் பண்ணி தான் அந்த ஃபேட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல் லைஃப் ஸ்டைல் பேட்டர்ன் மொத்தமே இந்த வாதம் பித்தம் கபம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ அதை இன்னும் டீப்பரா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, வாதம்னா நம்மளோட லோவர் பார்ட்ல இருக்கிறது, ஸோ டைஜஷன் ப்ராசஸும் எலிமினேஷன் ப்ராசஸும் பார்த்துக்குது. பித்தம்னா நம்ம உடம்புல டைஜஸ்டிவ் பார்ட்ல இருக்கிறது. ஸோ அது என்ன பண்ணும், டைஜஷன் பார்ட் ஃபயர். ஸோ நம்ம டைஜஷன் ப்ராசஸை கரெக்டா கொண்டு போகும், அந்த ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணும், அதெல்லாம் பித்தத்தோட வேலை. கபம்னா அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல இருக்கிறது. ஸோ அங்கதான் கபம் பிடிச்சிருச்சு, சளி பிடிச்சிருச்சு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அதுதான் கபம். அது மட்டும் இல்ல, பாடி ஃபேட் இதெல்லாம் கூட கபத்துல தான் வரும். ஸோ லிக்விடி பார்ட் எல்லாம் கபத்துல இருக்கும். இது மூணும் பேலன்ஸ்டா இருந்தா ஹெல்த். ஏதாவது ஒண்ணு மேலேயோ கீழே போச்சுன்னா அதுக்கேற்ற சிம்டம்ஸ் வரும், அவ்வளவுதான். Super, doctor. Thank you. Thank you. Thank you, doctor. We have another question from Uncle N.A.N., our senior Rotarian. Kalyan, if you can unmute Mr. Rotarian N.A.N. Just unmuted him. ஐயா, உங்க question நீங்க கேட்கலாம் ஐயா. Unable to hear. ஐயா கேக்குதா? அங்கிள், எங்களுக்கு நீங்க பேச கேக்குது, நீங்க பேசுங்க. சரி ஐயா, அப்ப கடைசியா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கல்யாண், ட்ரை பண்ணி அவங்களுக்கு கேட்கல போல. நம்ம நெக்ஸ்ட் இது இப்போ நெக்ஸ்ட் வில் கீப் ஐ வில் ரீட் தி क्वेश्चन வாட் ஹி ஹஸ் ரிட்டன் இன் திஸ் திங். ராஜா இளங்கோ ஒன்னு அன்மியூட் பண்ணிரலாம் கல்யாண். ஒரு நிமிஷம், just looking. ராஜா, you are unmuted. பிரதர் ராஜா, நீ பேசலாம். வணக்கம் டாக்டர். என்னோட பேர் ராஜரத்னம். யங் இந்தியன்ஸ் மதுரையோட ஒரு மெம்பர். டாக்டர், நீங்க சொல்லும் போது மார்னிங் ஸ்டொமக் எம்டி பண்றதை பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. நம்மளோட ரெகுலர் லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து நம்ம அது ஒரு வேலை மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு, இப்போ மார்னிங் இந்த ஃபிட்னஸ் பண்ற பர்சன்ஸ்லாம் வந்து என்ன ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணணும்னால அது வந்து இட் இஸ் அன்அவாய்டபிள். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனை எப்படி டாக்டர், ஹவு டு ஃபேஸ் இட் அண்ட் அது ஹெல்த்தியா எப்படி டாக்டர் ரெகுலர் லைஃப் ஸ்டைல்ல பண்றது? சாரி, எனக்கு சரியா கேட்கல, யாராவது சொல்றீங்களா கேட்டவங்க? should I repeat? மார்னிங்ல இது எக்ஸர்சைஸ் வரைக்கும் கேட்டுச்சு, அதுக்கு அப்புறம் கேட்கல ராஜா. ஓகே, சாரி. ஓகே டாக்டர், இப்போ நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மார்னிங் ஸ்டொமக் எம்டி பண்றதை பத்தி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க. அதாவது அது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இல்லாம நம்ம வந்து ஒரு கெஃபைன், ஒரு காஃபி மாதிரியோ இல்ல தண்ணி மாதிரியோ எடுத்துட்டு நம்ம அதை வந்து புஷ் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ நம்ம ரெகுலர் லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ மார்னிங் நம்ம ஃபிட்னஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம இருக்கிற பட்சத்துல அது வந்து ஒரு ரெகுலர் ஒரு புஷ் பண்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது அது வந்து ஹெல்த்தியா இல்ல ஹவு வி ஷுட் டேக் அபவுட் இட் டாக்டர்? ஓகே, ரைட். தேங்க்யூ ராஜா இளங்கோவன். அகைன் இங்க வந்து ஸ்கெடியூலிங்ல தான் ப்ராப்ளம் வருது பாருங்க. பாடிக்கு நம்ம ஸ்கெடியூல் போட ட்ரை பண்ண முடியாது. நம்ம ஜிம்முக்கு டைம் கொடுக்கறதுனால பாடியை புஷ் பண்றது ரொம்ப தப்பு. அது கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் வரதான் செய்யும். ஸோ பாடி எப்படியாவது ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு சின்ன பாக்ஸ்குள்ள அடைக்க ட்ரை பண்ணவே முடியாது. தட்ஸ் கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் நேச்சர் கம்ப்ளீட்லி. அதாவது இந்த விஷயத்துக்கு தேவையே இல்லை. நம்ம இது வந்து ரொம்ப இது நேச்சர்ஸ் கால்னு தானே நம்ம சொல்றோம். இது நம்ம கையில இருக்க விஷயமே கிடையாது. எனக்கு இப்பவே டாய்லெட் போகணும்னு நினைச்சா நம்ம போகவும் முடியாது. அண்ட் எனக்கு ஒரு 2 நாளைக்கு வர வேணாம்னு நம்ம நினைச்சா அது தடுக்கவும் முடியாது. ஸோ தட்ஸ் அப்சல்யூட்லி கோயிங் டு பி a bad approach to the body. நீங்க அப்படி பண்ண வேண்டாம். பட் அதுக்கு உங்க ஸ்கெடியூலிங்ல ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? உங்களோட ஜிம் ஒர்க் அவுட்ஸ்ல இருந்தா நீங்க பாக்கணுமே தவிர, மோஷன் எப்போ வருதோ அப்போ போனாதான் போதும். அது வரைக்கும் அதாவது நீங்க போயிட்டு உங்க பாடியை ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி போக ட்ரை பண்றது கண்டிப்பா ஒரு வகையில ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா,
நம்ம ஒருவேளை ப்ராப்பரா ஒரு ஒன் டே ப்ராப்பரா என்ன தேவையோ அதை சாப்பிட்டு டைஜஸ்ட் ஆகிற கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிட்டு, அதாவது பசிக்கேற்ப புசித்து அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நான் நல்லா தூங்கி கரெக்டா நமக்கு தூக்கம் வரும்போது கரெக்டா படுத்து தூங்கி நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் கரெக்டா எழுந்திருக்கும் போது, கரெக்டா இந்த சென்ஸ் நம்ம வால் கிளாக் பத்தி பேசல, பாடி கிளாக்கு கரெக்டா அப்படி எழுந்திருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எழுந்த கொஞ்ச நேரத்துல உங்களுக்கு மோஷன் வரலாம். அது 90-95% சாத்தியம். அன்லெஸ் யுவர் பாடி இஸ் வாத பிரகிருதி. அப்படி இல்லைன்னா தானா வாத பிரகிருத்தினா வாதம் அதிகமா இருக்க ஒரு ஆளா நீங்க இருக்கீங்கன்னா தவிர இது நேச்சுரலாவே நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான். வாதம் அதிகமா இருக்க ஆளா இருந்தாலுமே கூட நீங்க எவ்ரிடே நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சீங்கன்னா உடம்புல இருக்க வாதம் குறையும். அப்படி குறைஞ்சதுன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கலி தட் சைக்கிள் வில் டேக் இட்ஸ் ஓன் ஷேப். நம்ம எதுவும் அதை ரெகுலரைஸ் பண்ண வேண்டாம். தேங்க்யூ டாக்டர், தேங்க்யூ ராஜா. இதுல ஆட் ஆன் பண்றதுக்கு ஒரே நாள்ல 3 தடவை இல்ல 4 தடவை போனா ஓகேயா அப்படின்னு ஒரு மெம்பர் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஷார்ட்டா மட்டும் ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்க டாக்டர். ஐ திங்க் அவங்க நெட்வொர்க் ரொம்ப பேடா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் we lost doctor again. yeah, ஐயோ நிறைய क्वेश्चंस இருக்கு இல்லையா, இன்ட்ரஸ்டிங் क्वेश्चंस. I think டாக்டர் திருப்பி லைன்ல இருக்காங்க. டாக்டர் இப்ப டு ஆட் ஆன் டு திஸ், ஒரே நாள்ல 2 தடவை அல்லது 3 தடவை போனா ஓகேயான ஒரு மெம்பர் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு மட்டும் ஷார்ட்டா ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்க. What are you saying? People who take tablets? இல்ல அதுக்கு முன்னாடி நான் பேசுறது கேக்குதா? இப்ப கேக்குதா டாக்டர்? கேக்குதா? அவங்க நல்லா தெரியுறாங்களே. கல்யாண் கொஞ்சம் டைப் பண்ண பண்ணுவோமாடா? நோ டைப் இல்ல. ஓகே இல்ல அவங்க சுத்தமா கேக்கல. யாராவது பேசுறீங்களா? நான் பேசுறது கேக்குதா மேடம்? நீங்க பேசுறது கேக்குது. ஓகே 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 ஓகே. ஐபிஎஸ் பத்தி क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. நான் பேசுறது கேக்குதா உங்களுக்கு எல்லாம்? கேக்குது. ஐபிஎஸ் பத்தி இந்த இடத்துல ஒரு क्वेश्चन வந்திருக்கு. அத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றீங்களா யாராவது? ஏதாவது இல்லையா? சாரி. நாங்க பேசுறது கேக்குதா டாக்டர் உங்களுக்கு? டாக்டர் கேக்குதா? கேக்கல. நான் கட் பண்ணிட்டு வரணுமா? ஏதாவது பண்ணணுமா அந்த மாதிரி? இல்ல ரவி டேக் a call. What do we do? நீங்க பேசுறது கேக்குது நல்லா. ஒண்ணும் கேக்கல. ஓகே நான் இதுக்கு அப்போ ஆன்சர் சொல்லட்டுமா? அந்த லாஸ்ட் क्वेश्चन மட்டும் சொல்லுங்க. ரைட். சோ ஒரு நாளைக்கு 3 முறைக்கு மேல மோஷன் வரது ஓகேவா? அது ஓகேவான்னு கேட்டிருக்காங்க ஒருத்தவங்க. அண்ட் எப்படி ஒரு நாளைக்கு வந்து மோஷன் போறதே ஸ்டாப் பண்றதுக்கு டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு என்ன சொல்றீங்கன்னு. ஓகே. ஸோ மோர் தேன் அ டைம் மோஷன் வரும்போது பாடி என்ன கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுதுன்னா, இன்டெஸ்டைன்ஸ் இஸ் சஃபரிங், ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, என்னால முடியல, நீ அட்லீஸ்ட் ஃபுட்டையாவது நிறுத்து அப்படின்னு பாடி ரிக்வஸ்ட் பண்ணுதுன்னு ஒரு முக்கியமான அர்த்தம் அது. அண்ட் இந்த கண்டிஷனுக்கு பேரு கிரஹணின்னு சொல்லுவோம் ஆயுர்வேதால. அதுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு பேர் இன் இங்கிலீஷ் மெடிக்கலின்னா ஐபிஎஸ் சொல்லலாம். ஸோ இரிட்டபிள் பவல் சிண்ட்ரோம். யூஸ்வலி சாப்பிட்ட உடனேவோ இல்லைன்னா ஏதாவது குடிச்ச உடனே, காஃபி குடிச்ச உடனே அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டு ஆர் ட்ரிங்க் ஏதோ ஒன்று உள்ள போனதுக்கு அப்புறமா மோஷன் வர ஃபீலிங் இருக்கிறது ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப நேச்சுரல். அண்ட் டாய்லெட் போயிட்டு வந்த பிறகு கூட அது கம்ஃபர்டபுளா முடிஞ்சிருச்சு, எனக்கு நான் ஃபுல்லா மோஷன் போயிட்டேன், ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபீல் இருக்க மாதிரியே ஃபீல் பண்ணாம கூட இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப காமனா ரொம்ப நேச்சுரலா யாரை கேட்டாலும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. திஸ் இஸ் அ கண்டிஷன் கால்ட் ஐபிஎஸ். அண்ட் இந்த கண்டிஷன் ரிக்வைர்ஸ் தெரப்பி, ரிக்வைர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட். கண்டிப்பா கொஞ்ச நாளைக்கு டயட்டை மாத்தணும், மெடிசின்ஸ் கொஞ்ச நாளைக்கு எடுக்க வேண்டி வரும். ஏன்னா நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு சுத்தமா செரிமானமே ஆக போறதும் கிடையாது, அதுல இருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு அப்சர்வ் ஆக போறதும் கிடையாது. ஸோ இந்த கண்டிஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கல்பிரிட் ஃபார் மெனி அதர் ப்ராப்ளம்ஸ். ஏன்னா இந்த கண்டிஷன் இருக்கும்போது யூ வில் பி நாட் ஏபிள் டு அப்சர்வ் எனி ஆஃப் தி நியூட்ரியன்ஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுடைய எல்லா சிஸ்டமும் அதோடைய நேச்சுரல் பேஸ்ல ஒர்க் பண்றதை குறைக்க ஆரம்பிக்கும், அதோட நேச்சுரல் எபிலிட்டில இருந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால உங்க பாடி ரொம்ப டயர்டாக ஆரம்பிக்கும், வீக் ஆக ஆரம்பிக்கும், எதுவுமே பிடிக்காம போகும், வெளியே கிளம்பணும் வீட்டை விட்டு அப்படின்னும் போதே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் காஃபி குடிச்சாதான் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது, இப்போ மட்டும் எனக்கு இந்த மாதிரி இப்போ எது சாப்பிட்டாலும் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்குலாம் the point is ரொம்ப முன்னாடியே இதை பார்த்தோம்னா ஈஸியா சார்ட் அவுட் பண்ணலாம். 3-4 டைம்ஸ் போகுது அப்படின்னா
அப்சல்யூட்லி உடம்புல ஒண்ணுமே சேர போறது கிடையாது. ஸோ திஸ் கண்டிஷன் ஹேஸ் டு பி ட்ரீட்டட். அதுக்காக தான் அந்த டேப்லெட் சாப்பிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன், டு ஸ்டாப். அதுவாகவும் இருக்கலாம், ஆர் எல்ஸ் நீங்க சொல்றது எங்கேயாவது வெளியே போகணும், அதுக்காக டேப்லெட் சாப்பிட்டு டாய்லெட் போகாம இருக்கணும், டிராவலுக்காக அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது கூட ரொம்ப தப்பு தான். ஸோ அப்படி பண்ணவே கூடாது. அன்அவாய்டபிள் சுச்சுவேஷன் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். எந்த சுச்சுவேஷனும் அந்த சுச்சுவேஷன் வந்தா அப்போ இது ஒரு பெரிய மேட்டரா இருக்காது. ஸோ ஐ திங்க் வீல் ஹாவ் டு ப்ரையாரிட்டைஸ் த பாடி ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் இந்த ஐபிஎஸ்க்கு அதாவது ஒரு நாளைக்கு மோர் தேன் அ டைம் மோஷன் போகும்போது தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் அண்ட் தட் ஹேஸ் டு பி ட்ரீட்டட். அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா வீட்லயே பண்ணலாம்னா சீ ஃபுட் இதெல்லாம் கொஞ்ச நாளுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது தான் பெட்டர். அப்படி அவாய்ட் பண்ணும்போது தான் டைஜஷன் பெட்டர் ஆகும். அண்ட் இட்லி தோசை மெயின்லி, மேஜரே இட்லி தோசை தான். இட்லி தோசை டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். உளுந்து இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஹெவி டு டைஜஸ்ட். உளுந்து சாப்பிடும் போது டைஜஷன் இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த அளவுக்கு நம்ம பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கேமரா ஆன் இல்லையா? ஓகே. ஸோ நம்ம அந்த அளவுக்கு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் பண்றது இல்லை, அந்த அளவுக்கு ஆக்சுவலி நம்ம ஒர்க் கல்ச்சரும் இல்லை. ஸோ அதனால இட் வில் பி பெஸ்ட் டு அவாய்ட் ஹெவி ஃபுட்ஸ் இந்த ஐபிஎஸ் கண்டிஷன்ல. தேங்க்யூ டாக்டர். கேக்குதா நான் பேசுறது? இப்பயும் கேட்கலை. கேட்கல. உங்க ஹெட்போன்ல தான். ஹெட்போனை கழட்டிட்டு திருப்பி சொல்லி கட் பண்ணிட்டு வரேன். பேசுங்க. கேக்குதா? இப்ப கேக்குதா? இப்ப கேக்குதா? ஹலோ. ஸ்பீக்கர் ஐ மீன் ஹெட்போன்ஸ் எடுத்தா கூட கேட்கல. கேட்கல. நான் இங்க இருக்க क्वेश्चन படிக்கிறேன். ஐ திங்க் சென்னை லாக்டவுன்னால இப்ப கேக்குதா? ஓகே சூப்பர். இல்ல சென்னை லாக்டவுன்னால மேபி நெட் உங்களுக்கு ஸ்லோவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டாக்டர், we have a few more questions. அந்த LDL cholesterol எப்படி குறைக்கலாம்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. few ஷார்ட்டா இனி எல்லாம் rapid fire questions ஆ சொல்லணும். we are running lack of time. ஓகே how to reduce LDL னால பேச முடியல. அவருடைய क्वेश्चन நான் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். சோ அதுக்கு அவங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்கன்னா we can further proceed. yeah ரவி. ஓகே ரைட். LDL cholesterol அப்படின்னா இப்போ பேசிக்கலி கொலஸ்ட்ரால் வந்துருச்சுன்னும் போது நம்ம இருக்கிற எண்ணெய் எடுத்துக்கிறது அப்புறம் நெய் எடுத்துக்கிறது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்றது டசன்ட் ஒர்க். அப்படி பண்ணோம்னா எல்டிஎலும் கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா ஐ மீன் எல்டிஎலும் வந்து ஹை டென்சிட்டி லிப்போப்ரோட்டீனும் கம்மியாகும், எல்டிஎலும் கம்மியாகும். பட் நம்ம எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நிறைய தேவை, சுடு தண்ணி நிறைய குடிக்கணும். பட் எவ்ரிடே கண்டிப்பா ஒரு ஸ்பூன் நெய் சாப்பிடணும். நெய் சாப்பிடுறது ப்ராப்ளமா மட்டும் நினைக்காதீங்க. எல்டிஎல் ஹெச்டிஎல்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்டிஎல் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் அண்ட் ஐ மீன் ஹெச்டிஎல் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் அண்ட் எல்டிஎல் இஸ் ப்ராப்ளம் ஃபார் ஹெல்த். அது ரொம்ப கம்மி டென்சிட்டி இருக்கும், எங்க வேணாலும் போய் நின்னுக்கும் அண்ட் தட் கிரியேட்ஸ் பிளாக். ஸோ பூண்டு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் இட். ஸோ பூண்டு அதிகமா எடுத்துக்கிறது எல்டிஎல்ல நிறைய குறைக்க உதவும். பட் கம்பல்சரி 1 டீஸ்பூன் கீ எடுத்துக்கோங்க. கீ எடுக்கும் போது 3 விஷயம் ஃபாலோ பண்ணணும். கீயை சுட சாப்பாடுல தான் போட்டு சாப்பிடணும், சூடான சாப்பாட்டுல. அண்ட் கீ சாப்பிட்ட பிறகு கண்டிப்பா சுடு தண்ணி தான் குடிக்கணும், தூங்கக்கூடாது. வேணும்னா மோர் எடுத்துக்கலாம், அதை தாண்டி வேற எதுவும் வேண்டாம். இது 3 பண்ணீங்கன்னா தாராளமா நெய் எடுக்கலாம், பயப்பட வேண்டாம். எல்டிஎலும் ரெடியூஸ் ஆகும், ஹெச்டிஎலும் ப்ராப்பர் நார்மல் லெவலுக்கு வரும். டன். சூப்பர் தேங்க்யூ டாக்டர். இன்னொரு क्वेश्चन படிக்கிறேன். என்னோட சீனியர் மெம்பர் எங்களோட. at night when I try to lie down to sleep I find that I need to have the apam. Further when I try to turn on my right I feel a need to have an apam and I turn to left or sit up on the bed and try to bring out the apam. Is there a solution for this doctor? எனக்கு புரியல, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா டாக்டர்? எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. ஓகே. அவரு நைட்டு ஆக்சுவலி ஈவினிங்க்கு மேல ரொம்ப அதிகமா சாப்பிடுறதையும் ரொம்ப ஹெவி ஃபுட் சாப்பிடுறதையும் அவாய்ட் பண்ணீங்கன்னா பெட்டர். அண்ட் சுடு தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டு ஏப்பம் நல்லா வர ஆரம்பிக்கும். அண்ட் ஏப்பம் வரலன்னு ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்க வேண்டாம். டைஜஸ்ட் பண்ண ஏதோ கஷ்டம் இருக்கிறதுனாலதான் ஏப்பம் வரதுக்கும் கஷ்டம் இருக்கு. அண்ட் லெஃப்ட் சைடு நீங்க திருப்பி படுக்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்டமக் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கு. ஸோ டைஜஷன் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா இன்டியூஸ் பண்றதுக்கு லெஃப்ட் சைட் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் ரைட் சைடை விட. அதை பண்ணுங்க. அண்ட் எப்ப வராம கஷ்டப்படும் போது தயவு செஞ்சு அஷ்டச்சூரணம் அப்படின்னு ஒரு மருந்து ஆயுர்வேத கடையில கிடைக்குது, நீங்க வாங்கி வச்சுக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மெடிசன்,
ஹாஃப் கப் சுடு தண்ணியில போட்டு எவ்ரி டேவே நீங்க குடிக்கலாம், மார்னிங் அண்ட் நைட் ஆஃப்டர் ஃபுட். அவரோட ஏஜ் என்ன? 80 plus. தாராளமா அஷ்டச்சூர்ணம் குடிக்கலாம் and that will help him a lot. And நைட்டு தூங்கட்டும், தூக்கம் வரலன்னு போட்டு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். இட்ஸ் ஓகே தூக்கம் வரலன்னா. Thank you, doctor. We have another question, which is இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம அந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் அண்ட் டயபெட்டிக் இஸ் காமன் டிசீஸ் மாதிரி வந்துருச்சு பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். அதுக்கு நீங்க ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்றீங்களா இன் யுவர் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்? ஸ்ட்ரெஸ் அதான் இதுக்கு வந்து நான் மருந்து கொடுக்க முடியாது. ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காம நீங்க இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதுதான் நீங்க பண்ணணும். as I told you, தூக்கம் வரதுதான் ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். தூக்கம் வரலன்னு நினைச்சு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இன்னொரு 3 மணி நேரம் தூக்கத்தை தள்ளி போட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம எவ்ரிடே. ஸோ இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி பேட் திங் டு டூ. தூக்கம் வரலன்னா தூங்கலைன்னா பரவாயில்லன்ற மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் பில்ட் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு நம்ம ஃப்ரீ ஆயிடும். அட்லீஸ்ட் சீக்கிரம் தூக்கமாவது வருது. ஸோ அந்த மாதிரியான மாத்தி பண்ற விஷயங்களை நம்ம எப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கோம், அந்த யோசனையில இருந்து கொஞ்சம் விடுபடுறத பார்க்கணும். அண்ட் of course, yes, there is relationship between eating habits and stress. ஏன்னா stress creates a type of secretion which is going to act from your brain differently. உங்களோட ஒரு கிளாண்டும் ஒரு மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும் இல்லையா நேச்சுரலி. அந்த ஒர்க்கிங் உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்னால கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டிஃபர் ஆகுறதுனால வேற மாதிரி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்குது. அதனாலதான் ஸ்ட்ரெஸ் டைம்ல ஒண்ணு அதிகமா சாப்பிடுறோம் இல்ல சாப்பிடாம இருக்கும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி there is connection. So it is always better to be in touch with yourself very closely, very intimately. Thank you, doctor. We'll have one last question. It's TKSLP. Puffiness of red eye. Sorry. Puffiness of eye due to sinus. Is it due to kapha, pitta or vada? கபம் அண்ட் பித்தம் தான் மேஜர் காஸா இருக்கணும். ஏன்னா சைனஸ் இருக்குன்னா உள்ள ஃபுல்லா இங்க இந்த ஓட்டையில எல்லாம் வந்து நீர் அடைச்சிருக்கு, சளி அடைச்சிருக்கு, கபம் அடைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ கபம் இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ அதை இன்னும் லிக்விஃபை பண்ண விடாத அளவுக்கு பித்தமும் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் அண்ட் இட் கேன் பி ட்ரீட்டட். அணு தைலம் அப்படின்னு ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்ல ஒரு ஆயில் கிடைக்கும், ஆயுர்வேதிக் மெடிக்கல் ஷாப்ல. எவ்ரிடே எல்லாருமே பண்ணலாம். அதாவது இந்த கோவிட்ல டு ப்ரிவென்ஷன் பேசிஸ்ல பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அணு தைலம் அந்த ஆயில் பேரு. எவ்ரிடே மார்னிங் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு டாய்லெட் போயிட்டு வந்த பிறகு ஃபிளாட்டா படுத்துக்கோங்க. அதாவது டாய்லெட் போயிட்டு வந்துட்டு நான் ஏன் ஸ்பெசிஃபை பண்றேன்னா மோஷன் கிளியர் அவுட் ஆன பிறகுதான் அதை பண்ணணும். ஸோ எனி டைம் ஆஃப் த டே யூ கேன் டூ இட் டாய்லெட் போன பிறகு. ஸோ வயிறு ஃபிளாட்டா படுத்துட்டு பில்லோ வச்சுக்காம ஒரு நாஸ்ட்ரல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ட்ராப் உள்ள போட்டு ஒரு முறை நல்லா இன்ஹேல் பண்ணுங்க. அப்புறம் இன்னொரு நாஸ்ட்ரல் க்ளோஸ் பண்ணி இன்னொரு ட்ராப் போட்டு ஒரு முறை நல்லா இன்ஹேல் பண்ணிட்டு ஒரு 5-10 minutes ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு then you can continue your work. ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அது உள்ள இருக்க எல்லா இந்த சைனஸ்ல அடைச்சிருக்கிறதையும் கிளியர் அவுட் பண்ணும். So that it helps you. And also breathing exercise helps you. Daily breathing exercise பண்ணா பெட்டர் ஆகும். தேங்க்யூ டாக்டர். எங்க மெம்பர் மிஸ்டர் ஷாகுல், ரொட்டேரியன் ஷாகுல் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. இஸ் a great சிலம்பம் மாஸ்டர். ஷாகுல் அண்ணா, you can ask your question please. Ravi, if you can unmute Shagul. He is not unmuting himself. Just unmuted him, but Shagul Anna, you can ask your question. Okay, right. Yeah, okay. வணக்கம் மேம். வணக்கம். வணக்கம். இப்ப வந்து நீங்க பேசுனதுல பாத்தீங்கன்னா வாதம், பித்தம், கபம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி சொன்னீங்க. இப்ப எனக்கு என்ன சந்தேகம் அப்படின்னா, இப்ப பேசுறதுல இந்தியன் மெடிசின்ல வந்து சித்தா, ஆயுர்வேதா அப்படிங்கிற இந்த 2 ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம பாக்குறோம். நான் என்ன யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா, என்னுடைய பார்வையில வந்து அந்த சித்தா பார்வையில தான் வாதம், பித்தம், கபம் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் வரும். அதே இது நம்ம ஆயுர்வேதிக்கு போகும்னா அப்படி ரிவர்ஸ்ல வரும். அது கபம், வாதம், பித்தம் அப்படிங்க அந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் வரும். ஆனா நீங்க இங்க பேசும்போது சித்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து வாதம், பித்தம், கபம் அந்த ரேஷியோல பேசுறீங்களே, அந்த வித்தியாசத்தை கொஞ்சம் விலைக்கு சொன்னா பெட்டரா இருக்கும். சோ ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு ஆன்சர் இருக்கு இதுக்கு. நம்ம வந்து ஆயுர்வேதா வேற சித்தா வேறன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம்ல. ரெண்டுத்துக்கும் பேஸ் ஒண்ணுதான். ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான். வாதம், பித்தம், கபம்ல தான் பேஸ் ஆயிருக்கு. வாதம் மட்டும்தான் கை கால் இருக்க ஒரு விஷயம் மாதிரி. பித்தமும் கபமும், அதாவது வாட்டர் அண்ட் ஃபயர் டசன்ட் ஹேவ் எனி ரோல் ஆன் இட்ஸ் ஓன் வித்வுட் ஏர். காத்து அதிகமாச்சுன்னா தான் போய் நெருப்பையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணும், கபத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணும். காத்து கம்மியாச்சுனாலும் அது கபத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணும், நெருப்பையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணும். ஸோ வாதம் தான் ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்னு என் குரு எனக்கு ரொம்ப தெளிவுபடுத்திட்டாரு ரொம்ப முன்னாடியே. அதனால அதுவும் சித்தால இருந்து தான் வந்தது ஆயுர்வேதா. ஆயுர்வேதா இஸ் நாட் வேற எதுவும் கிடையாது.
அப்சல்யூட்லி சித்தால இருந்து வந்த ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் சித்தால இருந்து வந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு சயின்ஸ் தான் ஆயுர்வேதா. ஸோ சித்தா தான் ஃபவுண்டேஷன். Thank you, doctor. Thank you. Ravi, do you have any other questions? I think Ramanathan, I think Selva has one question. Is it Kalyan? If you can unmute Mr. Selva Kumar. Yeah, doing it right now. வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம் செல்வா சார், ஷார்ட்டா கொஸ்டின் கேளுங்க. சொல்லுங்க. Selva sir, you are unmuted. Rotarian Selvakumar, Tiruchi Pinnacle, Phoenix. செல்வா சார் பேசல அவங்க பேசல. ஓகே, ஸோ கேன் வி இப்போ ஒரே ஒரு then we will finish it with this last question. Doctor, hello. He has already posted the question to speaker, Madam Speaker. சரி கல்யாணம். ஓகே சரி ரவி சார், தேங்க்யூ. ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ பிகாஸ் யூ செட் நீங்க இட்லி தோசை சாப்பிடுறது வந்து நல்லா செமிக்காது, சரியா வராதுங்கிறீங்களே. பட் எங்க சின்ன பிள்ளையில இருந்து சொல்லி வளர்த்த விஷயம் என்னன்னா, இடத்துல உங்ககிட்ட தான் கேக்குறேன் இட்லி தோசை பத்தி. அதாவது உங்களோட நேட்டிவ்ல என்ன விளையுதோ, உங்களோட ஜென்ரேஷன்ஸா நீங்க என்ன சாப்பிட்டு வந்தீங்களோ அதையே சாப்பிடுங்கிறத எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இட்லி தோசையே செமிக்காதுன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் நாங்க வேற என்ன சாப்பிடுறது? சப்பாத்தியா சாப்பிட முடியும் டெய்லி? இட்லி தோசைங்கிறது இட்ஸ் அவர் ட்ரெடிஷனல் ஃபுட். எவ்ரி ஒன் இன் அவர் ஹவுஸ் ஹேஸ் இட்லி அண்ட் தோசை எவ்ரி டே இன் த 365 days. பட் இஃப் தட் இஸ் ராங், தென் வாட் ஆர் வி ஆல்டர்னேட்? என்ன சாப்பிடுறது? இல்ல இட்லி தோசையை எப்படி சாப்பிடுறது? Even Kalyani is also habited eating idli and dosa. Yeah. ஓகே, அதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம், ரொம்ப வருஷமா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எங்க வீட்டுல பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றோம்ல. ரொம்ப வருஷத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போகணும்னா இட்லி தோசை பலகாரம் தீபாவளி பொங்கலுக்கு மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க. மற்ற நாள் தான் வேற வேலை பார்ப்பாங்க. மில்லட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இட்லி தோசை வாஸ் நாட் இன் ஆர் ட்ரெடிஷன் அட் ஆல். 3 வேளை அரிசி சாப்பாடு கூட சாப்பிடுவாங்களே தவிர, மில்லட்ஸ் அண்ட் ரைஸ் போட்டு சாப்பிடுவாங்களே தவிர, இட்லி தோசை பலகாரம் தீபாவளி பொங்கலுக்கு மட்டும்தான் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம அந்த மாதிரி சாப்பிடுற மாதிரி இருந்தா ஓகே. உளுந்து இருக்கிறதுனால ஹெவி டு டைஜஸ்ட், அப்போ டைஜஸ்ட்னாவது நல்லா இருக்கணும். இல்ல நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஹெவி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில இருக்க மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கணும். ரெண்டுமே இல்லைன்ற போது இட்லி தோசை வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் இஸ் ஃபைன், பட் நாட் மோர் தேன் தட். 3 வேளை இட்லி, காலையில இட்லி நைட்டு தோசை, இது மேண்டேட்டரியா வச்சுக்கிறதெல்லாம் தப்புங்க. இல்ல இப்ப ஆல்டர்னேட்டிவ் ஏதாவது என்ன சாப்பிடலாம் டாக்டர்? மில்லட்ஸ் எவ்வளவு மில்லட்ஸ் இருக்கு, மில்லட்ஸ் வச்சு அடை பண்ணிக்கலாம், மில்லட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தோசை பண்ணலாம். மில்லட்ஸ் யூஸ் இட்லி மட்டும் வராது, மற்றபடி தோசை வெரைட்டியா மில்லட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும், அடை பண்ண முடியும். மில்லட்ஸ் வச்சு பொங்கல் பண்ணலாம், கிச்சடி பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி தாராளமா செஞ்சு சாப்பிடலாம். சூப்பர். Thank you. I think we don't have time. Otherwise, we have so many questions to ask to you. It was a lovely session, very informative, eye-opening session. Thank you very much, Doctor. Time ஒன்னு தான் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டா இருக்கு. Otherwise, people would be sitting and asking you so many questions. அதுப்படி ஏதாவது important questions வந்தா நான் உங்களை பிரைவேட்டா வாட்ஸ்அப்ல தாராளமா அனுப்புங்க எனக்கு. யா sure. Thank you very much, Doctor. Thank you so much. Ravi, Dr. BRJ Kannan had something to tell. If you can unmute him to give us insight on this food thing. We have a very renowned doctor in our group, a Rotarian, Dr. BRJ Kannan. So Ravi, if you can unmute him, please. Yeah, I'm searching him. I have unmuted him. Doctor, இந்த food habit பத்தி நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா டாக்டர்? ரைட். இப்போ நான் பேசுறது தெளிவா கேக்குதா? நல்லா கேக்குது டாக்டர். First I want to clear one important thing மேடம் சொன்னது. ஆயுர்வேதம் அப்படின்னா அது ஒரு டிசீஸுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசின் சொல்றோம். மெடிசின் வேர்டை யூஸ் பண்ண வேண்டாம். இட்ஸ் வே ஆஃப் லைஃப். அதுல உள்ளது ஃபாலோ பண்ணோம்னா நீங்க டிசீஸ் ஆகாம இருக்க முடியும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் அவங்க சொன்னாங்க. சொல்லிட்டு தான் அவங்க உள்ளே போனாங்க. பட் இப்போ எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பாத்தீங்கன்னா டிசீஸ் பேஸ்டாவே தான் இருக்கும். இதுக்கு என்ன பண்ணணும், இதுக்கு என்ன மாத்திரை சாப்பிடணும். இப்போ எனக்கு வர்ற பேஷண்ட்ஸ்ட கூட லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி மாத்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட். 2 டேப்லெட் எழுதி கொடுங்க சார், அதை 10 நாள் சாப்பிட்றேன்னு சொல்ற ஆட்கள் தான் அதிகம். முதல்ல இந்த திங்கிங் should go away. Okay, so if at all we have learned something from madam today, na first we should have this thinking that let us not ask for a shortcut. Let us go in the proper line, proper route to achieve whatever we want to achieve. Now second thing avanga vandu sonnadu, better to finish the dinner before 6:30 or 7 o'clock, before the sunset. See, it has a lot of implications. If at all நீங்க வந்து 6:30 7 o'clock சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு you think that next day only around 8 o'clock 9 o'clock you are going to have the next so called clear true breakfast,
இந்த 10 to 12 hours வந்து வயிறு காலியா இருக்க முடியாது. That's going to do so many good things in the body. That is, body will regenerate so many good things when the intestines are put to rest. So and the concept also is involved. It's not just because digestive power குறைங்கிறது மட்டும் கிடையாது. The basically because we have to put our intestines rest for long hours, the usefulness of so-called intermittent fasting வந்து இது ஒரு important concept. So the second thing we have to learn is that we should finish our breakfast early and we should have routine breakfast as a light, routine dinner as a light dinner around say 6:30 to 7 குள்ள முடிச்சோம். அதுக்கப்புறம் ஏதாவது குடிச்சுங்க சொல்றாங்க, புரியுதுங்களா? அதுக்கப்புறம் ஏதாவது குடிச்சுங்க. You should not have a solid food. But the reverse is happening. We eat the solid food at 9 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, or even at 1 o'clock and go to the bed. And அடுத்த காலம்பரை ஏப்பமா இருக்கு, வயிறு ஃபுல்லா இருக்குன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது ஒருத்தம் கிடையாது. நம்ம பாடிக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ, பாடியை எவ்வளவு மதிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்குள்ள நம்ம will be happy. The best way to modify our body is take proper diet and do proper exercise. Actually, in fact, பாத்தீங்கன்னா யாரா மீன் வளர்க்குறீங்களா உங்களுக்கு தெரியும், அல்லது பெட்ஸ் வளர்க்குறவங்களை பார்த்தா தெரியும். மீன் வந்து நாள் முழுக்க சுத்திட்டே இருக்கும். நாங்கள் காலையில் 2 பில்லட் போடுவோம், நைட்டுக்கு 1 பில்லட் போடுவோம், அதுவும் போட மாட்டோம். சில நாட்கள் பில்லட் போனே மறந்துட்டாங்க, சுத்திட்டே இருக்கு. பாத்தீங்களா? That much of energy only is needed for us to live. அவ்வளோ குறைச்சலான எனர்ஜி தேவைப்படுது. But what we are currently consuming in an average diet is about 2 to 3 times what our body needs. So what will happen to the extra energy unless you use it up? ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன டிஃபர் ஆனே, மேடம் வந்து இட்லி தோசைன்னு சொல்லி உளுந்து சொன்னாங்க. ஐ டிஃபர் இன் சேயிங் தட் இட்ஸ் பேசிக்கலி கார்போஹைட்ரேட்ஸ். The more and more carbohydrate you take, our body doesn't have any place to store the carbohydrate. Okay, if the carbohydrate enters the body, it has only 2 outcomes. Glycogen அப்படினு ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் இருக்கு, but that is a very very small component. The energy entering as carbohydrate should either be utilized or it will go as fat storage. So நீங்க வந்து ஃபேட்டி லிவர் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு வருது, ஒருத்தர் குண்டா இருக்கார், வயிற்றுல தொப்பை ஓடுதுன்னா எல்லாமே கொழுப்பு சாப்பிட்டு வந்ததே கிடையாதுங்க. எல்லாமே இட்லி தோசை சாப்பிட்டு வந்தது கிடையாது, சாப்பிட்டு தான். காலம்பரை இட்லி தோசை, மத்தியானம் சாதம், நைட்டுக்கு இட்லி தோசை இல்லை சப்பாத்தி. இது கலர் தான் டிஃபரெண்ட், ஒழிய இதுல இருக்க எல்லாமே வந்து கார்போஹைட்ரேட் தான். So as I have been telling earlier, if you go for the balanced diet now, we need to have 20 to 25% of our calories as fat. But if each one of you in this in the meeting, you ask yourself, இன்னைக்கு காலையில இருந்து இப்ப நைட் வரைக்கும் என்னெல்லாம் ஃபேட் சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னு கேளுங்களேன், ஒண்ணுமே இருக்காது. பிகாஸ் ஃபேட் மேல அவ்வளோ ஒரு பயத்தை உண்டாக்கி அது ஒரு தொடக்கூடாத விஷம் மாதிரியே உண்டாக்கிட்டாங்க. மேடம் வந்து கீ பத்தி சொன்னாங்க, எக்ஸலண்ட் ஒன். நாட் ஒன்லி கீ, ஈவன் அதர் ஃபேட் ஆல்சோ. Whenever you consume the fat and if it is less than 25% of your daily calories, it will be metabolized by the body easily. It won't be saved unnecessarily. Only when the fat intake goes beyond the 25%, that will be saved as the abnormal fat or cholesterol. Otherwise, நம்ம உணவுல கொழுப்புன்னு சொல்லி பழகணும், கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லி பழக வேண்டாம். Then she mentioned about uncooked foods. அதையும் நீங்க கொஞ்சம் கவனிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்க யானை பாருங்க, குதிரை பாருங்க, எல்லாமே லைக் வெரி வெரி மஸ்குலர் பாடிஸ், isn't it? ஹிப்போபோட்டமஸ் அவங்க எல்லாம் என்ன சாப்பிட்றாங்க? வெறும் வெஜிடேரியன் டயட் தான் சாப்பிட்றாங்க. எப்படி அவ்வளவு ப்ரோட்டீன் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுது அவங்களால? They take all raw foods. So even the amount of protein whatever is there in any vegetarian food, so I'll tell you, no vegetarian food is rich in protein. They are all having 30 to 40% of protein. எல்லா பருப்பு வகைகள் எடுத்தான், ரெஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட் தான். பட் அந்த புரோட்டீனுமே எவ்வளவு நம்ம ராவா எடுக்கிறோமோ ஃபுல்லா பாடியில சேரும். குக் பண்றச்சே the digestion becomes problem and it actually goes into the stools. ஸோ முளைக்கட்டிய பயிறு, வெள்ளரி பிஞ்சு, கேரட்டு, தேங்காய், ஆல் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், நட்ஸ், லிஸ்ட் பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு. இதை இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி இதெல்லாம் அந்த அன்கோக்ட் ஃபுட்ங்கிறத தனியாக வச்சுக்கிட்டு அதை அடிக்கடி நம்ம எடுத்துக்கணும். தட் ஷுட் பி a substitute for your normal diet. நான் என்ன பார்க்கறேன்னா, ஃபுல் லஞ்ச் சாப்பிட்றாங்க, 4 o'clock ஒரு கையளவு பாதாம் பருப்பு சாப்பிட்றாங்க. இட் இஸ் அப்சல்யூட் நான்சென்ஸ். பாதாம் பருப்பே பார்ட் ஆஃப் தி லஞ்சா முடிக்கணும், அது மட்டுமே லஞ்சா முடிக்கணும், அது பாதாம் பருப்பே பிரேக்ஃபாஸ்டா முடிக்கணும். அந்த மாதிரி uncooked food can be one meal. And one very very important uncooked food which is underutilized is fruits. Fruits எல்லாமே ஏதோ மோஷன் பொருட்காக சாப்பிட வேண்டிய விஷயமாவும், ஏதோ அதில் செஞ்ச கொஞ்சம் விட்டமின் இருக்கனால சாப்பிட வேண்டிய விஷயமா மாத்திரமே கிடையாது. இப்போ நிறைய பேர் இந்த டயட் பத்தி இந்த மோஷன் ப்ராப்ளம் பேசுனீங்க இல்லையா? I'll tell you a very simple clue. இன்னையிலேருந்து உங்க வீட்டுல ஒரு ரூல் போட்டுருங்க. நைட் எங்க வீட்டுல எப்பவுமே டின்னர் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் தான். இன்னைக்கு 2 வாழைப்பழம், ஒரு கொய்யாப்பழம், நாளைக்கு கொஞ்சம் கிரேப்ஸும் ஒரு பப்பாளி, அந்த மாதிரி ஒரு ரூல் கொண்டு வந்துங்களேன். நைட்ல நம்ம வீட்டுல இருக்கிற அம்மனிகளுக்கும் சமைக்க வேண்டிய கட்டாயம் கிடையாது.
நமக்கு டின்னரும் லைட்டா இருக்கும், தூக்கம் நல்லா வரும், அடுத்த நாள் ஏப்பம் பெருசா வராது, மோஷன் ஃப்ரீயா வரும். இது ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன். யூ கேன் மேக் இட் a rule that from today onwards night we are going to have only fruits as our dinner. That's around 7 o'clock. அதுக்கப்புறம் இங்க பால் ஏதாவது குடிச்சுக்கலாம். So these are things I would like to say. What I want to emphasize that the food what we are having now is an highly unbalanced diet. By balanced diet, we mean to have about 55% of our diet as carbohydrates, 20% as proteins, and 25% as fat. But our current diet is having 85% as carbohydrates. இப்போ நீங்க சொன்னீங்களா இட்லி தோசைன்ட்டு, அது எப்படி சார் இட்லி தோசையா காலம்பரை சாப்பிடுவீங்களா, அது அரிசியா மத்தியானம் சாப்பிடுவீங்களா, நைட் தோசையா சாப்பிடுவீங்களா? ஒரே ஐட்டம் தான் சாப்பிடுறீங்க all 3 days, all 3 times. Only thing the shape is different. So when you try to include everything, the food becomes kind of very balanced. Balanced diet இருக்கிறப்போ ஒரே ஒரு திங்க எக்ஸஸாகவும் இருக்க முடியாது. ஸோ இயற்கையான ஃப்ரூட்ல வந்து கெட்ட ஃப்ரூட்டும் கிடையாது, நல்ல ஃப்ரூட்டும் கிடையாது, நல்ல வெஜிடபிளும் கிடையாது, கெட்ட வெஜிடபிளும் கிடையாது, ஆல் ஆர் குட். இது இப்போ சாப்பிட்டா சூடு, அது சாப்பிட்டா சளி பிடிக்கும், அதெல்லாமே இந்த மாதிரி லேபிளிங்கே இல்லாம if you take everything in rotation, basically you will have very balanced diet. So this is what my 2 cents on diet. See, basically it needs a very big change in our thinking, thought process. ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே மூலையில அப்படியே அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. அதாவது மாவு செஞ்சிட வேண்டியது, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட வேண்டியது, ஒரு வாரம் யூஸ் பண்ண வேண்டியது. நான் ஜோக்கா கூட சொல்வேன், சப்போஸ் நம்ம முதலமைச்சர் வந்து இனிமேல் யாரும் மாவு செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்க கூடாதுன்னு ஒரு ரூல் போட்டாங்கன்னா 100% டயபிட்டிஸ் காணாம போயிடுவாங்க. ஓகே, so I think lastly I just answer one question. Somebody had asked about diarrhea, repeated motion போது அவங்க நிறைய மருந்து சாப்பிடுறாங்களே அப்படின்ட்டு. சார், when somebody is having diarrhea, allow them to have the diarrhea. That will last for 2 to 3 days and go away. No treatment is needed. ஒன்லி திங் அவருக்கு டீஹைட்ரேஷன் ஆகக்கூடாது, உடம்புல இருந்து எவ்வளவு வெளியேற அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணா போதும். மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் டிசீஸ் ஆர் இரிட்டபிள் பவல் சிண்ட்ரோம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வேற, அதுக்கு தனி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. பட் அதர்வைஸ் ஒரு டயரியா போய் 2 தடவை டயரியா போயிட்டாங்கன்னா உடனே மாத்திரை முழுங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பாடி வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன். எனி டயரியா, no diarrhea will last beyond 2 to 3 days, whatever will be the reasons. We need to just replace the amount of fluid lost in the body. That's the answer. Thank you very much for the opportunity. Thank you, Dr. Kannan. Thank you for summing up the session so well. Thank you, Dr. Ravi. I request you to unmute everyone for a big round of applause for Dr. Raichel for an amazing insight on our body. Thank you very much. We all loved it. I think you will get a lot of requests in Facebook and Instagram with more questions. And I will share all the video links also. Ram, you are muted, Ram. Yeah, sorry. Any doubts, more doubts ஏதாவது இருந்தா உங்களை நான் வந்து இமெயில்ல இல்ல எதாவது உங்களை கான்டாக்ட் பண்றதுக்கு I'll give your contact, doctor. Thank you very much. Kalyan, Dr. Maithili, if you can do the vote of thanks and close the session. Thank you. Yeah, I'm just unmuting Maithili. Maithili, over to you. Yeah. First of all, I would like to thank Dr.Raichel Rebacca for spending your valuable time with us and for such a simplified session. அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயத்தை you made it very simple. நம்ம பாடி எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணுங்கிறது வந்து you explained it very superbly. And next, I would like to thank Rotarian Dr. B.R.J. Kannan sir for your clear explanation on food intake. And I'd like to thank the President of Rotary Club of Madurai West, Rotarian Ravi Pathasarathi, and Secretary Rotarian Palaniyappan for arranging this session, and also our YI Chair Kalyan Sundaram and Co-Chair Purnima. And I would like to thank Ramanathan for being such a nice moderator for this session. And lastly, I would like to thank all the viewers, members, and Rotarians for making this session a successful one. Thank you, one and all. Thank you, Dr. Maithili. Doctor, கேக்குதா? நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேட்டுச்சு. Dr. Raichel? I think she... Okay. Ravi, the floor is over to you for officially closing this meeting. Thank you very much. Yeah. Thank you, Ramanathan. Thank you, everyone. Thank you, YI members and the speaker today evening. And the Dr. B.R.J. Kannan, both of the doctors and even the word of thanks also being given by doctor. And இன்னைக்கு எல்லாரும் டாக்டர்ஸாவே வந்து பேசுனது ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you for the very good session that we have presented.